Hello guys, good evening. Welcome to 100 Learning Together. So யாரெல்லாம் live வந்துட்டீங்க? Can you just leave a message? Hi Danya, hi Jashwin, hi Danya. Good evening, Usha, good evening. So நமக்கு quarterly exams வரப்போகுது இல்லையா? Preparations எல்லாம் எப்படி போயிட்டு இருக்கு? Have you started your preparations? Hi Yuvashri. How's your preparations? Preparations எல்லாம் நல்லா போயிட்டு இருக்கா? Start பண்ணிட்டீங்களா? Yes, great. Okay. So நம்ம இன்னைக்கு வந்துட்டு we are going to revise for 6, okay? இன்னைக்கு நான் important 7 marks full-ஆ cover பண்ண போறேன். So அந்த 7 marksலயே நமக்கு வந்துட்டு bookல இருக்கிற important concepts-உம் cover ஆயிடும். ஒரு chapter-ஏ வந்துட்டு maximum-ஆ நம்ம cover பண்ண போறோம். Okay? So ஒருவேளை நீங்க revision start பண்ணலனாலும் இப்ப start பண்ணா கூட you can easily score centum. So இன்னைக்கு 7 marks concentrate பண்ணலாம். அதுலயே important concepts cover ஆயிடும். Next week examக்கு முன்னாடி you have got 2 days time. அதுல நம்ம 1 dayல வந்துட்டு we'll revise compulsory problems and 2 marks. Is this fine? So நம்ம 7 marks-உம் cover பண்ண போறோம். 2 marks with compulsory-யும் cover பண்ண போறோம். Yes, is the audio and video clear? Shall we start with the first chapter, laws of motion? Yes, problem கண்டிப்பா solve பண்ண போறோம். Already நம்ம YouTube channel available இருக்கு. நான் liveல மறுபடியும் உங்களுக்காக next week solve பண்ணுவேன். Compulsory problem எல்லா மாடலும் நான் solve பண்ணுவேன். Plus important 2 marks full-ஆவும் நம்ம next classல solve பண்ண போறோம். இன்னைக்கு 7 marks detail questions நான் solve பண்ண போறேன். ஏன் detail questions இன்னைக்கு எடுத்தேன்னா நமக்கு full chapter almost concept cover ஆயிடும். அப்ப நமக்கு 2 marks போனா ஈஸியா இருக்கும். So நம்ம எடுத்தோட 2 marks start பண்ணோம்னா வெறும் definition explain பண்ணா உங்களுக்கு concept தெரியாது. Okay? Yes, we are going faster. So நம்ம concept எல்லாத்தையும் already நீங்க படிச்சிருக்கீங்க. நம்மளும் revise பண்ணியிருக்கோம். So நான் இன்னைக்கு question with the answer. எப்படி answer பண்ணணும்? அதுல எது important word? எல்லாமே explain பண்ண போறேன். Hi, Vadinkarsi. Yes. So we are starting with the first chapter. So chapter wise தான் போக போறேன். So first chapterல first concept வந்துட்டு inertia. So inertia தான் ரொம்ப important concept. So inertia na enna? Inability to change. Yes, hi Varshini. So inability to change. Inability na enna? நம்மளால உடனே மாற முடியாது. Restல இருந்து motionக்கும் motionல இருந்து restக்கும் நம்மளால sudden-ஆ change பண்ண முடியாது. அதுதான் inertiaன்னு சொல்றாங்க. நான் simple examples வச்சு explain பண்ணியிருந்தேன். If you are sleeping, all of a sudden Sunday morning தூங்கிட்டு இருக்கீங்க, அம்மா வந்துட்டு கூப்பிடுறாங்க, உடனே உங்களால எந்திரிக்க முடியுமா? It will take some seconds இல்லையா? At least 4 to 5 seconds எடுத்து தான் நம்ம எந்திருப்போம். ஏன்னா நம்ம ரெஸ்ட்ல இருந்து மோஷனுக்கு உடனே மாற முடியாது. அதுதான் inertiaன்னு சொல்றாங்க. Okay? The definition is resisting the change. இல்லைன்னா you can also write inability to change. Inability to change னு எழுதலாம். Resisting any change னு எழுதலாம். ரெண்டுமே கரெக்ட் தான். உங்களுக்கு எது ஈஸியா இருக்கோ அதை வந்துட்டு யூஸ் பண்ணலாம். இன்னைக்கு மென்டி இல்லப்பா. We are covering the 7 mark questions today. Okay? Next session மென்டி வச்சுக்கலாம். Next session problems 2 marks கூட மென்டி வந்துட்டு வச்சுக்கலாம். Okay? Next week before exam. அப்போ அந்த questions எல்லாம் நீங்க ரிவைஸ் பண்ணீங்கன்னா உடனே எக்ஸாம்ல கேட்டாங்கன்னா டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ண முடியும். இன்னைக்கு நம்ம கான்செப்ட் கவர் பண்ண போறோம். Okay? So the inherent property of a body to resist any change. உடனே நம்மளால மாற முடியாது. From rest or from uniform motion unless the force is acting. Like நான் சொன்ன மாதிரி அம்மா வந்து நம்மள கூப்பிட்டாதான் எந்திரிப்போம் இல்லையா? அது எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் மாதிரி. ஸோ ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுச்சுன்னா தான் நம்மள இந்த ரெஸ்ட்ல இருந்து மோஷன்ல இருந்து ரெஸ்டுக்கும் மாற முடியும்னு சொல்றாங்க. இதுதான் inertia. அதுக்கு 3 types இருக்கு. Inertia of rest, inertia of motion, inertia of direction. ரெஸ்ட்ல இருந்து உடனே மாற முடியல, அது inertia of rest. மோஷன்ல இருந்து உடனே ரெஸ்டுக்கு வர முடியல, அது inertia of motion. நம்ம ஒரு டைரக்ஷன்ல மூவ் பண்ணிட்டு இருக்கோம், சடனா நம்மளால டைரக்ஷன் மாத்த முடியல, அது inertia of direction. Good evening Satish. Okay, so this is the definition. இது அதோட types. இது எல்லாத்துக்குமே எக்ஸாம்பிள் ஒரு எக்ஸாம்பிளாவது பார்த்து வச்சுக்கணும். So the first example, inertia of restக்கு ஒரு ட்ரீ இருக்கு. So அங்க ட்ரீல வந்துட்டு ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கு. அந்த பிரான்ச்சஸ் போய் நம்ம தொங்குனா என்ன ஆகும்? அந்த ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு கீழே விழுந்துடும். ஓகே, திஸ் இஸ் டியூ டு inertia of rest.
அந்த ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு ரெஸ்ட்ல இருக்கு. நம்ம எக்ஸ்டர்னலா ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும் போது என்ன ஆகுது, அது ரெஸ்ட்ல இருந்து மோஷனுக்கு மாறுது. ஸோ when you shake vigorouslyனா ரொம்ப ஃபாஸ்டா ஷேக் பண்றது தான் vigorouslyன்னு சொல்லுவாங்க. So when you vigorously shake the branches of the tree, some leaves and fruits will fall down. This is due to inertia of rest. So menti quiz இன்னைக்கு இல்ல சதீஷ், next class. Okay, இன்னைக்கு 7 marks, important 7 marks எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். next classல தான் compulsory problems 2 marks and menti. Okay, so this is inertia of rest, inertia of motion. இப்போ ஒரு athlete வந்துட்டு ஒரு ரன்னிங் ரேஸ் இல்ல ஹை ஜம்ப் ஏதாவது ஓடுறாங்கன்னா வார்ம் அப் செய்வாங்க. ஏன் வார்ம் அப் செய்யணும்? வார்ம் அப் செஞ்சாதான் நம்ம பாடியே மோஷனுக்கு வரும். நம்ம உட்கார்ந்து நல்லா ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு இருந்துட்டு திடீர்னு ஓட சொன்னா ஓட முடியுமா? கேன் வி ரன்? ஹாய் சஷ்மிதா, சடனா ஓட முடியுமா? நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் will be next week before the exam. சொல்லுங்கப்பா, ஓட முடியுமா முடியாதா? No, you cannot, right? ஏன்னா நம்ம பாடி ரெஸ்ட்ல இருக்கு. அந்த inability தான் inertiaன்னு சொல்றாங்க. Okay, an athlete runs some distance before jumping because this will help him to jump longer. நம்ம பாடி ஃபுல்லா மோஷனுக்கு வந்த உடனே ஈஸியா ஜம்ப் பண்ண முடியும்னு சொல்றாங்க. Another example, okay, so here kids in the school bus suddenly break அமுத்துனோடனே என்ன ஆகும்? நம்ம வந்துட்டு இன்னுமே மோஷன்லயே இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும். ஆனா பஸ் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. சோ நம்ம அப்ப பாடி இன்னுமே மோஷன்ல இருக்கிறதுனால தான் நம்ம முன்னாடி போய் விழுறோம். This is one example, okay? You can write any one example. So next question, inertia of direction. இப்போ நம்ம கார்ல போயிட்டு இருக்கோம் இல்ல பஸ்ல போயிட்டு இருக்கோம். இப்போ பஸ் வந்துட்டு ரைட் டர்ன் எடுக்குது. நம்ம எந்த சைடு வந்துட்டு சாய்வோம்? ரைட் சைடா லெஃப்ட் சைடா? பஸ் சடனா ரைட் சைடுல டர்ன் ஆகுது. அப்போ நம்ம எந்த சைடு விழுவோம்? Yes, can you tell me right side or left side? Which side will fall? Left side தான் விழுவோம். Inertia of direction. பஸ் ரைட்ல போனா என்ன, நமக்கு மாற வேண்டாம். inability to change. நம்ம இந்த இடத்துலயே தான் இருப்போம். பஸ் இப்படி போகுது, நம்ம இங்கே இருக்கும்போது என்ன ஆகும்? லெஃப்ட் சைடு விழுற மாதிரி தான் இருக்கும். ஓகே, இட்ஸ் நாட் ரைட், இட் இஸ் லெஃப்ட். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? நான் இப்போ ஸ்ட்ரெயிட்டா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன் இல்ல நின்னுட்டு இருக்கேன் பஸ்ல. பஸ் ரைட் டர்ன் எடுக்குது, என்னால மாற முடியாது. இனர்ஷியா, inability. சோ பஸ் ரைட்ல எடுக்கும்போது நம்ம மூவே ஆகலைன்னா நம்ம லெஃப்ட் சைடு தான் விழுவோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் டைம் போகும்போது கரெக்டா இதை கவனிங்க. ஓகே, yes, next you'll have a chemistry revision. Okay, so chemistry வேணா menti வெச்சுக்கலாம். So Thursday we'll have menti, okay, on chemistry. Next week physics la menti வெச்சுக்கலாம். So this is inertia of direction. Inertia concept la edavadhu doubt irukka? Shall we move to the next concept? Any doubt in inertia? Inertia தான் கண்டிப்பா கேட்பாங்கப்பா, இதெல்லாம் important question. Any doubt in inertia? Shall we move to the next concept? Newton's laws of motion. So நமக்கு 3 laws இருக்கு. Okay, Newton's lawsல 3 laws இருக்கு. So we are starting with the first law. ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட்ல இருக்குன்னா ரெஸ்ட்லயே தான் இருக்கும். ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மோஷன்ல இருக்குன்னா மோஷன்லயே தான் இருக்கும். Unless an external force acts on it. ஒரு force act ஆகுற வரைக்கும் நம்ம ரெஸ்ட்லயே தான் இருப்போம். Simple example, உங்க மொபைல் போனை மார்னிங் நீங்க உங்க கபோர்டுக்குள்ள வச்சுட்டு போறீங்க. ஈவினிங் நீங்க வந்து அந்த மொபைல் போன் எடுக்கிற வரைக்கும் அது ரெஸ்ட்ல தானே இருக்கும். சோ நம்ம எக்ஸ்டர்னலா ஒரு போஸ்ட் கொடுக்கிற வரைக்கும் அது ரெஸ்ட்லயே தான் இருக்கும்னு சொல்றாங்க. இப்போ ஒரு ஆத்லீட் ரன்னிங் ரேஸ் ஓடுறாருன்னா ஓடிட்டே இருக்காரு. அப்போ ஃபாஸ்டா ஓடும்போது சடனா அவங்களால ஸ்டாப் பண்ண முடியாது. சோ நம்ம அந்த டெஸ்டினேஷன்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்கள ஸ்டாப் பண்றதுக்கு. சோ எக்ஸ்டர்னலா ஒரு ஃபோர்ஸ் இருந்தாதான் நம்ம வந்துட்டு ரெஸ்ட்ல இருந்து மோஷனுக்கும் மோஷன்ல இருந்து ரெஸ்ட்க்கும் மாற முடியும்னு சொல்றாங்க. An object at rest will continue at rest. An object in motion will continue in motion until an external force acts on it. இதுதான் Newton's first law. Okay, so here I've given an example. நம்ம தூங்கிட்டு இருக்கும்போது எக்ஸ்டர்னலா ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்தாதான் எந்திரிக்க முடியும். Okay, next one, Newton's second law. So second law-வை ஈஸியா படிக்கணும்னா 3 terms நமக்கு தெரியணும். First, rate. பிசிக்ஸ்ல ரேட்னு வந்துட்டாலே பை டைம்னு அர்த்தம். இத கரெக்டா நோட் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி சாப்டர்லயும் இந்த வேர்ட் வரும். ரேட்னா பை டைம். ஓகே, அண்ட் தென் இந்த சிம்பிளுக்கு பேர் வந்துட்டு டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல். இந்த சிம்பிளுக்கு பேர் வந்துட்டு
directly proportional. Okay, இந்த சிம்பிளுக்கு பேர் directly proportional. இந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு பேர் வந்துட்டு டெல்டா. இதை நம்ம சேஞ்சுன்னு சொல்லலாம். டெல்டா சேஞ்ச், ஒன்னுல இருந்து ஒன்னுக்கு மாறி இருக்குங்கிறத இந்த சிம்பிள் டெல்டா வச்சு சொல்லலாம். ஓகே, சோ ஃபர்ஸ்ட் நான் உங்களுக்கு ஃபார்முலா எழுதுறேன். F is directly proportional to rate of change of linear momentum. இங்க Pங்கிறது linear momentum. So நம்ம linear momentum na enna? Can anyone tell me what is linear momentum? Formula மட்டுமா சொல்லுங்க. Linear momentum formula. Yes, like district wise இருக்கலாம். Cardio re. So the government is planning to give a common question paper and a still district la da first ones to try பண்றாங்க. Yes, very good cardio re. Linear momentum is the product of mass and velocity. Okay, இப்போ இந்த ஃபார்முலால இருந்தே நம்ம டெஃபினிஷனை படிக்க போறோம். சோ பாருங்க தெளிவா. F stands for force. இந்த சிம்பிளுக்கு பேரு directly proportional. So force is directly proportional. By time na என்ன? Rate. Okay, so force is directly proportional to rate of, and delta க்கு சிம்பிளுக்கு பேரு வந்துட்டு change of linear momentum. இதுதான் நமக்கு நியூட்டன் செகண்ட் லா. ஃபார்முலா தெரிஞ்சா போதும். Force is directly proportional to rate of change of linear momentum. And then நீங்க ஒரு force வந்துட்டு ஒரு பாக்ஸ் மேல அப்ளை பண்றீங்க. சோ நம்ம எந்த டைரக்ஷன்ல force அப்ளை பண்றோமோ அதே டைரக்ஷன்ல தான் மூவ் ஆகும். அதுதான் இங்கேயும் சொல்றாங்க. Change in the momentum takes place in the same direction of force. Force எப்படி அப்ளை ஆகுதோ அதே டைரக்ஷன்ல தான் linear momentum மாறுதுன்னு சொல்றாங்க. This is Newton's second law. So if you know the formula, it is very easy. Okay. Third law is very simple. For every action, there is an equivalent opposite reaction. So நீங்க உங்க sibling அடிச்சீங்கன்னா அவங்க திரும்ப அடிப்பாங்க தானே. So for your action, there is an equivalent opposite reaction. Newton's laws clear இருக்கா? First law, second law, third law. இதுல ஏதாவது doubt இருக்கா? Shall we move to the next question? Any doubt here? Okay. So this question 20, yes. First law doubt. Yes, Yuvashri. Sorry. Yes, Yuvashri. What's the doubt? Now next பார்க்க போற question 2023 boardல 4 marksல கேட்ட ஒரு question. Okay. So this is also important. Newton's second law base பண்ணி தான். So deduce the equation of a force using Newton's second law of motion. Newton's second law definition வச்சு ஒரு ஃபார்முலா, ஒரு ஈக்குவேஷன் எழுதுங்கன்னு சொல்றாங்க. ஓகே, சோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம்? அதுக்கு டெஃபினிஷன் எழுதணும். யூ டென்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, நான் சொன்னேன் இல்லையா, இப்போ நியூட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லா நான் டிஃபைன் பண்றேன். ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட்ல இருக்கு. இப்போ உங்க வீட்டுல ஒரு டேபிள் இருக்குன்னா அந்த டேபிள் இப்போ ரெஸ்ட்ல இருக்கு. அது ரெஸ்ட்லயே தான் இருக்கும். நீங்க போய் புஷ் பண்ற வரைக்கும், இல்ல அப்பா அம்மா யாராவது புஷ் பண்ற வரைக்கும் அது ரெஸ்ட்லயே தான் இருக்கும். So an object at rest will continue to be at rest until an external force acts. ஒரு force apply பண்ற வரைக்கும் அது ரெஸ்ட்லயே தான் இருக்கும்னு சொல்றாங்க. That is the first step. Next one, an object in motion. இப்போ ஒரு கார்ல நம்ம டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கோம். So move பண்ணிட்டு இருக்கோம். So நம்ம பிரேக்க பிரஸ் பண்ற வரைக்கும் அந்த கார் மூவ் ஆயிட்டே தான் இருக்கும். So நம்ம பிரேக்க பிரஸ் பண்றது external force. Object at rest continues to be at rest. Object in motion continue to be in motion until an external force acts on it. Clear, Yuvashri? இப்போ புரிஞ்சுதா? First law. Yes, okay. So Newton's second law ஓட ஃபார்முலாவை எழுத சொல்றாங்க. First formulaவை நம்ம definitionல எழுதலாம். Force is directly proportional to rate of change of linear momentum. And then linear momentum எப்படி மாறுது? நம்ம எந்த டைரக்ஷன்ல ஃபோர்ஸ் கொடுக்கிறோமோ அதே டைரக்ஷன்ல தான் மாறுது. This is the statement. And then இது 1 மார்க்ல கேட்கலாம். It helps us to measure the amount of force. செகண்ட் லால மட்டும் தான் ஃபார்முலா இருக்கு. சோ அதுல மட்டும் தான் எவ்வளவு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்றோம் கண்டுபிடிக்க முடியும். அதனால இத லா ஆஃப் ஃபோர்ஸ்னு சொல்றாங்க. This is an internal 1 mark question. Okay? Newton's second law is known as law of force.
ஏன்னா அதுலதான் நம்மளால ஃபோர்ஸுக்கு ஒரு வேல்யூவை கண்டுபிடிக்க முடியும்னு சொல்றாங்க. ஓகே, so this is 1 mark. அப்பவே நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, அப்போ ஈஸியா இருக்கும். சோ இப்போ ஃபார்முலா கண்டுபிடிக்கலாம். சோ இங்க பாருங்க, ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு, அதோட மாஸ் m, அது இனிஷியலா மூவ் ஆயிட்டு இருக்கிற ஸ்பீட் வந்துட்டு u. இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஆர் ஸ்பீட் இஸ் u. ஓகே, சோ ஸ்டார்டிங்ல வந்துட்டு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு, அது மூவ் ஆயிட்டு இருக்கிற வெலாசிட்டி வந்துட்டு u. நெக்ஸ்ட் நான் ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன். சோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு, அது மேல நம்ம ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா என்ன ஆகும்? வெலாசிட்டி மாறும் இல்லையா? ஃபாஸ்டா மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும், இல்ல ஸ்லோவா மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும். சோ அந்த வெலாசிட்டி v வந்துட்டு ஃபைனல் வெலாசிட்டி. This is final velocity. Okay, so we got an object, initially uங்கிற velocityல மூவ் ஆகுது, நம்ம ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்தோம்னா அது ஃபாஸ்டா மூவ் ஆகுது. so the final velocity is v. இப்போ initial linear momentum, generally linear momentum க்கு formula mv, mass into velocity. so initial na இங்க m, initial velocity ஓட value u, so u ன்னு substitute பண்றேன். then final velocity na it will be mv, final velocity wants to v, so final linear momentum mv. இப்போ நமக்கு force ஓட definition என்ன? நம்ம இப்போதான formula பார்த்தோம். force is directly proportional to rate of change of linear momentum. நமக்கு change in linear momentum வேணும். so change in linear momentum கண்டுபிடிக்கணும். so change in வந்துட்டாலே final value minus initial value. so pf is my final value, pi is my initial value. subtract பண்ண போறேன். so subtract பண்ணோம்னா mv minus mu ன்னு வரும். m காமனா வெளியில எடுக்கலாம். so mv minus u. இது வரைக்கும் ஏதாவது டவுட் இருக்கா? இந்த ஸ்டெப் வரைக்கும் ஏதாவது டவுட் இருக்கா? நான் ஃபோர்ஸுக்கு தான் ஃபார்முலா கண்டுபிடிக்க போறேன். so டெஃபினிஷன்ல இருந்து ஃபோர்ஸுக்கு ஒரு ஃபார்முலா எழுதி இருக்கேன். அதுல எனக்கு சேஞ்ச் இன் லீனியர் மொமெண்டம் வேணும். so இந்த எக்ஸாம்பிள்ல இருந்து இனிஷியல் லீனியர் மொமெண்டம் என்ன, ஃபைனல் லீனியர் மொமெண்டம் என்னன்னு எழுதி சேஞ்ச்னா ஃபைனல் வேல்யூ மைனஸ் இனிஷியல் வேல்யூ சப்ட்ராக்ட் பண்ணி ஈக்குவேஷன் எழுதி இருக்கேன். இது வரைக்கும் ஏதாவது டவுட் இருக்கா? எனி டவுட் ஸ்டில் ஹியர்? இந்த ஸ்டெப் வரைக்கும் ஏதாவது டவுட் இருக்கா? you want me to repeat any step? m means mass power, mass of the object. uv ங்கிறது linear velocity, m ங்கிறது mass. so இங்க substitute பண்ண போறேன். now f is directly proportional to change in linear momentum க்கு பதிலா m into v minus u by t ன்னு substitute பண்ண போறேன். okay, so நம்ம டைரக்டா substitute பண்ணிட்டோம். acceleration னா என்ன? you know what is acceleration? acceleration படிச்சிருக்கீங்களா? speed, velocity, acceleration. ஒரு வெஹிக்கிள்ல, ஒரு கார்ல ஆக்சிலரேட்டரோட வேலை என்ன? what is the use of an accelerator in the car? ஆக்சிலரேட்டரை பிரஸ் பண்ணா என்ன நடக்கும் கார்ல? what will happen when you press the accelerator in the car? It will change the speed. so accelerator na rate of change of velocity or speed. okay, so rate of change of velocity da acceleration. so inga change of velocity v minus u by t ங்கிறது nothing but rate of change of velocity. so அந்த டேர்முக்கு பதிலா a ன்னு substitute பண்ணலாம். that is the concept. so f is directly proportional to ma. உங்களுக்கு ஆக்சிலரேட்டர்னா என்னன்னு தெரியும், அதோட வேலை சேஞ்ச் இன் ஸ்பீட். டைம் பொறுத்து தானே மாறுது. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோவா போறீங்க, அதுக்கப்புறம் ஃபாஸ்டா போறீங்க, அதுக்கப்புறம் ஸ்லோவா போறீங்க. ஸோ டைம் பொறுத்து தான் ஸ்பீட் மாறுது. ஸோ ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டி இஸ் ஆக்சிலரேஷன். ஸோ f is directly proportional to ma. okay, so this is important. next, physicsல proportionality sign நான் ரிமூவ் பண்ணி equal to sign add பண்ணனும்னா ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணனும். எலக்ட்ரிசிட்டில கூட படிச்சிருப்போம் ஓம்ஸ் லால. proportionality sign ரிமூவ் பண்ணி equal to sign வந்துச்சுன்னா அங்க நம்ம ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஆட் பண்ணனும். அந்த கான்ஸ்டன்ட் தான் k. so f is equal to kma. so k ஓட வேல்யூ வந்துட்டு 1. so f is equal to ma is Newton's second law equation. Any doubt here? Newton's second law ஏதாவது டவுட் இருக்கா?
நம்ம டைரக்ட் ஃபார்முலால இருந்து தான் எழுதுறோம். இதுல நமக்கு என்ன தெரியணும்னா லீனியர் மொமெண்டம்னா என்னன்னு தெரியணும், ஆக்சிலரேஷன்னா என்னன்னு தெரியணும், ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டியை ரிமூவ் பண்ணா ஈக்குவல் டு போடும்போது கான்ஸ்டன்ட் ஆட் பண்ணணும். இந்த 3 பாயிண்ட் தெரிஞ்சா நம்ம ஈஸியா டிரைவ் பண்ணிடலாம். ஓகே, no doubts. Great. This is an important question. 2023 board la ketta 4-mark question. Okay, so this is important. So moving to the next one, principle of conservation, law of conservation of linear momentum. So conservation na no change in artham. Conservation na enna no change, மாறல ன்னு அர்த்தம். linear momentum na enna p nu சொல்லுவோம், product of mass and velocity. So inga linear momentum மாறல, அது நம்ம prove பண்ண போறோம். Okay, we are going to prove that linear momentum hasn't changed. மாறலங்கிறது prove பண்ண போறோம். So அதோட definition பாருங்க. There is no change in linear momentum. linear momentumல change இல்ல. எப்போ? When there is no external force. அது மேல எக்ஸ்டர்னலா ஃபோர்ஸ் இல்லைன்னா லீனியர் மொமெண்டம் மாறாதுன்னு சொல்றாங்க. இததான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போறோம். லீனியர் மொமெண்டம் ஆஃப் an object will not change if there is no external force. இத நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போறோம். ஓகே, how to remember physics formula? You should not memorize பா, கான்செப்ட் தான் தெரியணும். ஸோ நம்ம இங்க பார்த்தோம் இல்லையா, நம்ம கான்செப்டை வச்சு தான் ஃபார்முலா எழுதியிருக்கோம். நம்ம ஒண்ணு கான்செப்டை வச்சு ஃபார்முலா எழுதலாம், இல்ல ஃபார்முலா வச்சு நம்ம கான்செப்ட் எழுதலாம். Don't memorize Ganesh, especially electricity. Okay, electricity is very simple. 2 marks revise பண்ணும்போது நான் உங்களுக்கு ஃபார்முலா ஷீட் கொடுக்குறேன். கம்பல்சரி ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு ஷீட் தனியா கொடுக்குறேன். அந்த ஷீட்டை வந்துட்டு நம்ம ரிலேட் பண்ணி படிச்சாலே ஈஸி. கான்செப்ட் தெரியணும். If you know the concept, formulas are very easy. Okay, so we'll revise. Compulsory problem 2 marks பார்க்கும்போது அதை ரிவைஸ் பண்ணிக்கலாம். So here we are going to prove. இப்போ ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு, அதோட மாஸ், ஒன்னோட மாஸ் m1, இன்னொன்னோட மாஸ் m2. அது ஸ்டார்டிங்ல மூவ் ஆயிட்டு இருக்கிற வெலாசிட்டி வந்துட்டு u1 u2. ஸோ இப்படி மூவ் ஆயிட்டு வராங்க. ஸோ மூவ் ஆயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் இடிக்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ they are going to hit each other. ஸோ ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் இடிக்கும் போது என்ன நடக்குதுன்னா ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்ட் ஆகுது. இஃப் யூ ஆர் அ ஃபுட்பால் கேமோட ஃபேனா இருந்தீங்கன்னா தெரியும், ஒரு கோல் ஸ்கோர் பண்ணாலோ இல்ல வந்துட்டு ஏதாவது ஒன்று என்ஜாய் பண்ணணும்னா ரெண்டு பிளேஸ் ஒருத்தர் ஒருத்தர் இப்படி ஹிட் பண்ணுவாங்க. ஹேவ் யூ நோட்டிஸ் தட்? இல்லன்னா ஒரு ஃபேட் பர்சன் ஒரு தின் பர்சன் ரெண்டு பேரும் ஓடி வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் இடிக்கிறாங்க. அப்போ என்ன ஆகும்? ஃபேட் பர்சன் கொஞ்சமா தான் பின்னாடி போவாரு, தின் பர்சன் ரொம்ப தூரம் போய் விழுவாங்க இல்லையா? இந்த கான்செப்டை தான் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறோம். ஓகே, so you have two objects. So startingல மூவ் ஆயிட்டு இருக்காங்க, இப்போ ஒருத்தர் கூட ஒருத்தர் இடிக்க போறாங்க. So இடிக்கும் போது என்ன நடக்குதுன்னா they exert force on each other. So இந்த ஆப்ஜெக்ட் இது மேல ஒரு ஃபோர்ஸும், let this object be A, இது B ன்னு எடுத்துக்கலாம். So A B மேல ஒரு ஃபோர்ஸை எக்ஸர்ட் பண்ணுது, B A மேல ஒரு ஃபோர்ஸை எக்ஸர்ட் பண்ண போகுது. So ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் மேல ஒருத்தர் ஃபோர்ஸை எக்ஸர்ட் பண்ண போறாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்? மறுபடியும் மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. So v1 and v2 is final velocity. u1 u2 initial velocity and v1 v2 is final velocity. So இங்க நமக்கு linear momentum மாறி இருக்கு. Can you tell me what is the change in the momentum of the object A? ஏங்கிற ஆப்ஜெக்ட்ல லீனியர் மொமெண்டம் மாறினதுக்கான எக்ஸ்பிரஷனை சொல்ல முடியுமா? Pனா mv, மாஸ் வந்துட்டு இங்க m1, ஏயோட மாஸ் வந்துட்டு m1, இனிஷியலா u1 இருந்திருக்கு, ஃபைனலா v1 இருந்திருக்கு. அந்த மாறினதுக்கான எக்ஸ்பிரஷனை எப்படி எழுதணும்? ஃபைனல் வேல்யூ மைனஸ் இனிஷியல் வேல்யூ. கேன் யூ கிவ் மீ தி எக்ஸ்பிரஷன்? லீனியர் மொமெண்டம்னா m into v. இங்க ஆப்ஜெக்ட் A எடுத்திருக்கேன், அதோட மாஸ் m1, அதோட வெலாசிட்டி u1 ல இருந்து v1 க்கு மாறி இருக்கு. So change A is higher. A is higher னா மாஸ் சொல்றீங்களா? Yes, mass is higher. நம்ம change in velocity எப்படி எழுதணும்னு நான் கேக்குறேன். Final value minus initial value. நம்ம previous கேஸ்ல பார்த்தோம் இல்லையா? நம்ம இங்க பார்த்தோம் இல்லையா? PF minus PI.
So இங்க நமக்கு v தான் final value, u initial value. So final value minus initial value தான் linear momentum. அதே மாதிரி object b க்கு எடுத்தோம்னா it will be m1 க்கு பதிலா m2 ன்னு வரும், v1 க்கு பதிலா v2 ன்னு வரும், u1 க்கு பதிலா u2 ன்னு வரும். இந்த எக்ஸ்பிரஷன் எப்படி எழுதுனேன்னு டவுட் இருக்கா? கன்சர்வேஷன் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்டம்னா லீனியர் மொமெண்டம் மாறாது. நம்ம எக்ஸ்டர்னலா ஃபோர்ஸ் கொடுக்குற வரைக்கும் லீனியர் மொமெண்டம் மாறாது. ஸோ ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகுறாங்க, இடிக்கிறாங்க, திரும்ப மூவ் ஆகுறாங்க. ஸோ இனிஷியல் வெலாசிட்டியும் ஃபைனல் வெலாசிட்டியும் வேறையா இருக்கு. ஸோ சேஞ்ச் இன் லீனியர் மொமெண்டம் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஃபார் ஆப்ஜெக்ட் ஏ எவ்வளோ மாறி இருக்கு, ஃபார் ஆப்ஜெக்ட் பி எவ்வளோ மாறி இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். எனி டவுட் இன் ஹவு டிட் ஐ ரைட் திஸ் எக்ஸ்பிரஷன்? இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் டயக்ராம் இந்த எக்ஸ்பிரஷன் புரிஞ்சுதா? Shall we continue the derivation? This is also an important concept. இது முடிச்சிட்டாலே நமக்கு இந்த chapter almost over. Yes, Yoshri will revise பண்ணலாம். Next classல revise பண்ணிடலாம். Okay, so no doubt here. நான் சொன்னேன் இல்லையா, A B மேல ஒரு force கொடுக்கும், B A மேல ஒரு force கொடுக்கும். இப்போ வந்துட்டு force on body B due to A. So இந்த body B மேல வந்துட்டு நம்ம A exert பண்ற force என்ன, அதுக்கான எக்ஸ்பிரஷனை எழுத போறோம். Okay, so we know the general formula for force. So force ஓட formula என்ன? Rate of change of linear momentum. So நம்ம body B க்கு எழுத போறோம். அப்போ PB ய substitute பண்ண போறேன். So இங்க இருந்து PB ஓட எக்ஸ்பிரஷனை substitute பண்ண போறேன். So it will be M2 V2 minus U2 by T. That linear momentum needs a force. In the linear momentum, internal force, action reaction force. External யாரும் push பண்ணல. ரெண்டு பேரும் வராங்க, ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் இடிக்கிறாங்க, போயிடுறாங்க. சோ அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடுவுல internal force தான் நடக்குது. எக்ஸ்டர்னலா ஒருத்தர் வந்து அவங்கள புஷ் பண்ணல. இங்க क्वेश्चनல பாருங்க, no net external force. Internal forces இருக்கலாம், external force தான் இருக்க கூடாது. Okay, உமாதேவி? This linear momentum has the force which is internal. So here we are substituting. அதே மாதிரி force on body A due to B. So இங்க வந்துட்டு PA by T ன்னு வரும். Hi Pridhani Studies. Welcome. So இங்க A க்கு substitute பண்ண போறோம். So M1 V1 minus U1 by T ன்னு வரும். Hi thoughts of Azim. So next வந்துட்டு நம்ம force எழுதிட்டோம். According to Newton's third law, for every action there's an equal and opposite reaction. So அதுல இப்போ நம்ம ஈக்குவேஷனை substitute பண்ண போறோம். Direct substitution. FB என்ன இருக்கு? M1 V1 minus U1 by T ன்னு இருக்கு. Okay? FB வந்துட்டு minus of. Okay? So minus of இங்க M2 V2 minus U2 by T ன்னு இருக்கு. So time cancel பண்ணிடலாம். இப்போ இந்த மைனஸ் சைன் and m உள்ள மல்டிப்ளை பண்ண போறேன். So இந்த m உள்ள மல்டிப்ளை பண்ண போறேன் with the minus sign. Okay, minus sign கூட m மல்டிப்ளை பண்ண போறேன். அப்போ m1 v1 minus m1 u1 is equal to minus m2 v2 minus into minus plus ஆயிடும் plus m2 u2. Please write it stepwise. Time ஆகாது. Stepwise solve பண்ணீங்கன்னா நமக்கு டைம் கம்மியா தான் எடுக்கும், தப்பையும் நம்ம அவாய்ட் பண்ண முடியும். ஓகே, இப்போ என்ன பண்ண போறேன்னா இந்த v டேர்ம்ஸ் எல்லாம் ஒட்டுக்காவும் u டேர்ம்ஸ் எல்லாம் ஒட்டுக்காவும் கொண்டு வர போறேன். சோ அப்படி நம்ம எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணும்போது we'll have m1 v1 minus equal to sign கிராஸ் பண்ணும்போது பிளஸ் ஆயிடும். m2 v2 is equal to m2 u2 இந்த minus equal to sign கிராஸ் பண்ணும்போது பிளஸ் ஆயிடும் m1 u1. So this is the final expression. So இந்த expression நமக்கு என்ன சொல்லுதுன்னா, ஒருவேளை external force இல்லைன்னா, நம்ம இங்க external force கொடுக்கல, external force இல்லைன்னா the sum of momentum after collision is equal to sum of momentum before collision. So collisionக்கு முன்னாடியும் collisionக்கு அப்புறமும் momentum மாறவே இல்லைன்னு நம்ம prove பண்ணிட்டோம். Any doubt in this question? டைரக்ட் கொஸ்டின் தான். நம்ம சிம்பிளா ஒரு ரெண்டு ஸ்டெப் ஃபார்முலா, லீனியர் மொமெண்டம் ஃபார்முலா என்ன, ஃபோர்ஸ்க்கு ஃபார்முலா என்ன, இது ரெண்டும் தெரிஞ்சாலே நம்மளால ஈஸியா இதை டெரைவ் பண்ண முடியும்.
Any doubt here? எப்படி derive பண்ணுவோங்கிறதுல doubt இருக்கா? Shall we move to the next question? No doubt. Okay. So next one, rocket propulsion. Okay. So நம்ம நிறைய rocket send பண்ணிட்டோம் இருக்கோம் இல்லையா? So அது எப்படி work ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். So இது ரெண்டு things base பண்ணி work ஆகுது. So first one, law of conservation of linear momentum. இப்போதான் explain பண்ணேன். External of force கொடுக்கலனா linear momentum மாறாது. அதுதான் law of conservation of linear momentum. And then it is based on Newton's third law. Propulsion na moving. அது வந்துட்டு அப்படி மூவ் ஆகுது இல்லையா? அதுதான் வந்துட்டு propulsion ன்னு சொல்றாங்க. எப்படி ராக்கெட் மேல போகுது அந்த மூவ்மெண்ட் தான் ராக்கெட் propulsion ன்னு சொல்றாங்க. ஓகே, parts and its working. ஒரு ராக்கெட்ல என்னெல்லாம் பார்ட் இருக்கும், அதோட வேலை என்ன, அதை ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தலாம். பிரின்சிபல் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். law of conservation of linear momentum, Newton's third law. இது ரெண்டையும் பேஸ் பண்ணி தான் ஒர்க் ஆகுது. இது ரெண்டையும் பேஸ் பண்ணி எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். ஓகே, ஸோ ஹியர் ராக்கெட்னாலே, ஒரு கார்னாலே பெட்ரோல் வேணும். அப்போ ராக்கெட்னா ஃபியூவல் வேணும் தானே, அங்க வரைக்கும் போய் சேரணும் தானே, அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபியூவல் வேணும். அது எங்க இருக்கு? propellant tankல இருக்கு. Okay, so the fuel, it can be liquid also, solid also. So fuel நமக்கு tankல இருக்கு. இப்போ ராக்கெட்டை வந்துட்டு ஃபயர் பண்றாங்க. ஸோ நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா, ராக்கெட் ஃபயர் பண்ணும்போது பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா, சந்திராயன் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா, அதுல ஃபயர் பண்ணும்போது நமக்கு கேஸஸ் வெளியில வருது. அந்த கேஸஸ் எது வழியா வருதுன்னா நாசில் வழியா வெளியில வருது. ஓகே, ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட். நமக்கு ஃபியூவல் வேணும், ஃபியூவல் டேங்க்ல இருக்கு. ஸோ அவங்க அதை ஃபயர் பண்ணி அது மேல போகும்போது நமக்கு கேஸஸ் வந்துட்டு ரிலீஸ் ஆகுது. அந்த கேஸஸ் எது வழியா வருதுன்னா நாசில் வழியா வருது. ஸோ தட் இஸ் தி ஆக்ஷன். ஸோ நம்ம கேஸஸ் வெளியில வருது ஆக்ஷன். அதை பேலன்ஸ் பண்ணணும், அப்போதான் இது மேல போகும். there is an action which is acting downwards. அப்போ ரியாக்ஷன் நமக்கு upwardsல நடக்கணும். So to balance this action, நமக்கு கம்பஷன் சேம்பர்ல வந்துட்டு ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் நடக்குது. அதனாலதான் ராக்கெட் மேல மூவ் ஆகுது. 3 simple things I have explained now. ரெண்டு பிரின்சிபலை பேஸ் பண்ணி ஒர்க் ஆகுது. நியூட்டன்ஸ் third law, law of conservation of linear momentum. ஸோ நமக்கு டேங்க்ல, ப்ரொப்பலண்ட் டேங்க்ல ஃபியூவல் இருக்கு. ஸோ அவங்க ஃபயர் பண்ண உடனே என்ன ஆகும், நமக்கு கேஸஸ் வெளியில வருது. எது வழியா வருது? நாசில் வழியா வருது. தட் இஸ் ஆக்ஷன். கீழே வருது ஆக்ஷன். ஸோ இது வந்துட்டு ஆக்ஷன். ஆக்ஷனை பேலன்ஸ் பண்ற மாதிரி நமக்கு ரியாக்ஷன் நடக்கணும். ஸோ திஸ் இஸ் டவுன்வர்ட்ஸ். அது பேலன்ஸ் பண்ற மாதிரி ரியாக்ஷன் மேல போகுது. அது எங்க நடக்குது? கம்பஷன் சேம்பர்ல நடக்குது. எனி டவுட் ஸ்டில் ஹியர்? ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டை முடிச்சிட்டேன். நியூட்டன்ஸ் third law பேஸ் பண்ணி எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு முடிச்சிட்டேன். there's an action, there's an equivalent opposite reaction. To reduce the temperature, yes Suma Devi, temperature reduce பண்றதுக்கு தான் வாட்டர் pour பண்ணுவாங்க. ஏன்னா எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு ஒரு ஆப்டிமம் டெம்பரேச்சர் இருக்கு. அந்த டெம்பரேச்சர்ல தான் ஒர்க் ஆகணும். ஸோ கொஞ்சம் ஜாஸ்தியானாலும் நம்ம வந்துட்டு லிக்விட் ஊற்றி தான் டெம்பரேச்சரை ரெடியூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ shall we move to the working? இது வரைக்கும் ஏதாவது டவுட் இருக்கா? எனி டவுட்ஸ் இன் தி ஆக்ஷன் ரியாக்ஷன் பேர்? இதுக்கப்புறம் தான் இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்கும். நல்லா திங்க் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணணும். ஓகே, இப்போ ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆயிட்டே இருக்கு. ஃபியூவல் வந்துட்டு ஜாஸ்தியா இருந்தது கம்மி ஆகும் தானே. நீங்களே கார் அடிச்சுட்டு ரொம்ப தூரம் போகும்போது என்ன ஆகும்? பெட்ரோல் இல்ல டீசல் வந்துட்டு கம்மி ஆகும். அதே மாதிரி தான் ராக்கெட்டும். ராக்கெட் மூவ் ஆக ஆக என்ன ஆகும்? அதோட ஃபியூவல் வந்துட்டு தீர்ந்துட்டே வரும். அதனால மாஸ் வந்துட்டு கம்மி ஆகுது. ஓகே, while in motion the mass gradually decreases. மாஸ் வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா கம்மி ஆயிட்டே வருது. ஆனா எக்ஸ்டர்னலா ஃபோர்ஸ் இல்ல. அந்த ராக்கெட்டை நம்ம எங்கேயாவது தள்ளுறோமா? எங்க இருந்தாலும் நம்ம புஷ் பண்றோமா? இல்ல தானே. ஒன்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுச்சுன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா போயிட்டே இருக்கும். ஸோ தேர் இஸ் நோ எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ். எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இல்லைன்னா லீனியர் மொமெண்டம் மாறக்கூடாது. அதுதானே நம்ம பார்த்தோம், law of conservation of linear momentum. எக்ஸ்டர்னலா ஃபோர்ஸ் இல்லைன்னா லீனியர் மொமெண்டம் மாறக்கூடாது. ஸோ அதை தான் நான் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன். தெளிவா பார்த்துக்கோங்க. P is equal to mv. ஓகே, இந்த P வேல்யூ மாறவே கூடாது. ஏன்னா எக்ஸ்டர்னலா ஃபோர்ஸே கொடுக்கல. ஆனா மாஸ் கம்மியாயிட்டே வருது. இதனால வெலாசிட்டி என்ன ஆகும்? இன்க்ரீஸ் ஆகுமா டிக்ரீஸ் ஆகுமா? நீங்க கெஸ் பண்ணுங்க. இன்னும் சிம்பிளா நான் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். P வேல்யூ மாறவே கூடாது. ஆனா m வேல்யூ கம்மியாயிட்டே வருது. அப்போ V யோட வேல்யூ என்ன ஆகும்? இன்க்ரீஸ் ஆகுமா டிக்ரீஸ் ஆகுமா? You think and tell me, then I'll explain it. Yes, it increases. சிம்பிளா ஒரு நம்பரை வச்சு சொல்றேன் பாருங்க.
P ஓட வேல்யூ 20, M ஓட வேல்யூ வந்துட்டு 10 இருக்கு. அப்போ V ஓட வேல்யூ 2 இருக்கணும். 20 மாறவே மாறல. ஆனா M ஓட வேல்யூ கம்மி ஆயிட்டே வருது. சோ இது 5 ஆயிருக்கு. அப்போ V என்னவா ஆகணும்? It has to increase. மறுபடியும் மாஸ் கம்மி ஆயிட்டே வருது. சோ 20. சோ இப்போ மாஸ் 1 ஆயிடுச்சு. அப்போ என்ன ஆகும் நமக்கு இங்க? சோ இது இன்னுமே இன்க்ரீஸ் ஆகணும். சோ இந்த மாதிரி தான் நடக்குது. சோ நம்ம மேல போக போக நம்ம ஃபியூவலை யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கோம். சோ மாஸ் கம்மி ஆயிட்டே இருக்கு. அதனால velocity increase ஆகுது. சோ mass decreases, velocity increases. ஒரு பாயிண்ட்ல velocity ரொம்ப ஜாஸ்தியாகி நம்ம earthோட கிராவிட்டில இருந்து எஸ்கேப் ஆகி ஸ்பேஸ் குள்ள போயிடும். சோ அந்த ஸ்பீட தான் escape velocity ன்னு சொல்றாங்க. This is about rocket propulsion. Any doubt? Principle, அங்க என்ன பார்ட்ஸ் இருக்கு? Propellant tank இருக்கு, nozzle இருக்கு, and then combustion chamber இருக்கு. Newton's third law base பண்ணி action reaction explain பண்ணிருந்தேன். Conservation of linear momentum base பண்ணி இந்த concept explain பண்ணிருக்கேன். Any doubt? Rocket propulsion, any doubt? So நான் full chapter cover பண்ணிட்டேன். உங்களுக்கு இந்த chapter இப்பவே தரோ ஆயிடணும். Any doubt ma? ஏதாவது ரிப்பீட் பண்ணணுமா? ஹாய் கிருஷ்ணிகா. எஸ் கிரேட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், த லாஸ்ட் கான்செப்ட். ஸோ நம்ம இனர்ஷியா முடிச்சிட்டோம், லாஸ் முடிச்சிட்டோம். இப்போ கடைசியா வந்துட்டு நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன். ஓகே, ஸோ இவர் என்ன சொல்றாருன்னா, இப்போ இந்த யூனிவர்ஸ்ல ஒரு ஆப்ஜெக்டும் இன்னொரு ஆப்ஜெக்டை அட்ராக்ட் பண்ணுன்னு சொல்றாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சன்னும் எர்த்துக்கும் நடுவில் ஒரு கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இருக்கு. எர்த்துக்கும் மூணுக்கும் நடுவில் ஒரு கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இருக்கு, அட்ராக்ட் பண்றாங்க. நம்மளாலேயே இப்போ எர்த்ல நிக்க முடியுதுன்னா பிகாஸ் there's a gravity that is attracting, pulling us downwards. ஸோ எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு நமக்கு வந்துட்டு ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் இருக்கும்னு சொல்றாங்க. That's why there is some parts detaching to reduce the mass. Yes, great Umadevi, very good. That is the reason. நமக்கு அதை தூக்கிட்டு போகணும், ஒரு லெவல் வரைக்கும் தூக்கிட்டு போகணும்னா வெயிட் வேணும். ஆனா போக போக என்ன ஆகும்? ஸ்பீடு ஜாஸ்தியாக அதெல்லாம் டிட்டாச் ஆகி நமக்கு என்ன வேணுமோ அது மட்டும் மூவ் ஆகும். ஓகே, எஸ். ஸோ யூனிவர்சல் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன். ஸோ இது என்ன சொல்றாங்கன்னா ஃபோர்ஸ். இந்த சிம்பிளுக்கு பேர் என்னன்னு குவிக்கா ரிப்ளை பண்ணுங்க. வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் திஸ் சிம்பிள்? நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் லாஸ் ஆஃப் மோஷன்ல. குவிக்லி கிவ் மீ த நேம் ஆஃப் திஸ் சிம்பிள். What is the name of this symbol? So force is, the symbol ka name enapa? Directly proportional. So force is directly proportional to product of the masses. ஒரு ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு, say sun and earth இருக்கு. So இது sun, இது earth. So இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடுவுல ஒரு force இருக்கு. அந்த force எப்படி இருக்குன்னா, they'll be directly proportional to the product of the masses, inversely proportional to the square of the distance between them. It will be inversely proportional to square of the distance between them. ஏன் inversely proportional ன்னு சொல்றேன்? இப்போ உங்ககிட்ட ஒரு மேக்னெட் இருக்கு, ஒரு அயன் நெயில் இருக்கு. தூரமா வச்சீங்கன்னா அட்ராக்ட் பண்ணாது, ஆனா கிட்ட கொண்டு வர வர ஃபாஸ்டா அட்ராக்ட் பண்ணும் இல்லையா? சோ அதுதான் இங்கேயும் அதே கான்செப்ட் தான் இங்கேயும். நமக்கு டிஸ்டன்ஸ் ஜாஸ்தியா இருந்ததுன்னா கம்மியா தான் அட்ராக்ட் பண்ணும், ஆனா டிஸ்டன்ஸ் கம்மியா இருந்ததுன்னா ஜாஸ்தியா அட்ராக்ட் பண்ணும். சோ அதுதான் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல். எஸ், nice to meet you people, hear you people after a long time. So hope you're all preparing well. Okay, so இதுதான் வந்துட்டு Newton's law of gravitation. Directly proportional to product of the masses. இந்த சிம்பிளுக்கு பேர் ப்ராடக்ட் தானே, மல்டிப்ளிகேஷன் தான் ப்ராடக்ட். So it's directly proportional to product of the masses, inversely proportional to the square of the distance between them. ஏன் inversely proportional னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன். So கான்செப்ட் தெரியணும், மெமரைஸ் பண்ணாதீங்க. So இந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம டிரைவ் பண்ணலாம். So first, the first step by step பார்த்தோம்னா, so force is directly proportional to product of the masses and then inversely proportional to square of the distance between them. இப்போ ரெண்டு பேரையும் சேர்த்து எழுத போறேன். So F is directly proportional to M1 into M2 by R squared. Physics la proportionality sign remove பண்ணி equal to sign add பண்ணனும்னா நான் என்ன include பண்ணனும்? What should I include?
physicsல proportionalityயை remove பண்ணி நான் equal to sign போடணும்னா என்ன include பண்ணும்? Very good Prashnika. Constant. So அந்த constant வந்துட்டு இங்க G is the universal gravitational constant. Good Jasmine. அதோட value 6.674 into 10 to the power minus 11. So this is about Newton's gravitational law. Okay. And then the last question, application. So இந்த law வச்சு என்னெல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியும்? So application என்ன? Heavenly bodies ஓட size measure பண்ண முடியும். So அவங்களோட size measure பண்ண முடியும். Earth ஓட mass, Earth ஓட radius, acceleration due to gravity measure பண்ண முடியும். நியூ பிளானட் ஸ்டார்ஸ் எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிக்க முடியும். இப்போ நம்ம ஒரு பிளானட்டை கண்டுபிடிச்சிட்டோம், அது சுத்தி ஏதோ ஒன்று அட்ராக்ட் பண்ற மாதிரி இருக்குன்னா அது பக்கத்துல ஏதோ ஒன்று இருக்குன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும். அந்த மாதிரி தான் பிளானட்ஸ் எல்லாத்தையும் டிஸ்கவர் பண்ணியிருக்காங்க with the help of this force of attraction. So 3 points பார்த்திருக்கோம். ஹெவன்லி பாடிஸோட சைஸை கண்டுபிடிக்கலாம், எர்த்தோட சைஸ், எர்த்தோட ரேடியஸ், ஆக்சிலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி வேல்யூ கண்டுபிடிக்க முடியும், புது பிளானட் ஸ்டார்ஸையும் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஓகே, அண்ட் the next one with wobble condition. Wobble condition னா ஒண்ணுல ஒரு ஸ்டார் இருக்கு, திடீர்னு irregularity, அதாவது சடனா இப்படி மூவ் ஆகுது இப்படி மூவ் ஆகுது, அந்த மாதிரி ஒரு irregularityயை தான் wobble condition ன்னு சொல்றாங்க. சோ அந்த மாதிரி ஏதாவது கண்டிஷனை நோட்டீஸ் பண்ணாங்கன்னா we can find the mass of the star. wobble னா ஒண்ணுல திடீர்னு ஏதாவது ஒரு irregularityயை தான் wobble ன்னு சொல்றாங்க. And then it is helping you to study about the germination of roots. So நமக்கு பாத்தீங்கன்னா roots கீழே grow ஆகுது, and the plant மேல grow ஆகுது இல்லையா? So the germination of roots is also due to gravity ன்னு சொல்றாங்க. அததான் geotropism ன்னு சொல்றோம். And then the last point, it helps to predict the path of astronomical bodies. So with this, I have covered laws of motion chapter completely. So நான் சாப்டரையும் ஃபுல்லா கவர் பண்ணிட்டேன், இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸும் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டேன். இங்க இருந்து உங்களால 2 மார்க்ஸும் அட்டெண்ட் பண்ண முடியும். இந்த சாப்டர்ல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? You want me to repeat any concept? Idhula edavadhu doubt irukka? Or shall we start with the next chapter? Optics start pannidalama? Any doubt here? Okay, so optics la vandittu main ella ray diagrams paathukonga. Okay, so ray diagrams is important, and then problems paathukonga. Ray diagrams and problems are very very important. So நம்ம சாப்டரை முடிச்சிட்டு டைம் இருந்தா நான் ரே diagrams மறுபடியும் ரிவைஸ் பண்றேன். We already had a session, ray diagrams வந்துட்டு ரிவைஸ் பண்ணோம். So if we get time, we'll revise the ray diagrams. So இப்போ நமக்கு புக்ல இருக்கிற questions மட்டும் நம்ம ரிவைஸ் பண்ணலாம். But ray diagrams very very important. Practice it with the problems. So நம்ம next classல compulsory problems discuss பண்ணுவோம். அப்போ நான் அந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணிடுவேன். Okay? Yes. Optics. First question. List any 5 properties of light. இதுவும் மாடல் question paperல எல்லாம் கேட்ட question தான். Okay? Light is a form of energy. Lightனா ஒரு எனர்ஜின்னு சொல்றாங்க. அது எப்படி travel பண்ணும்? It travels in a straight line. Vacuumல இல்ல airல lightோட speed வந்துட்டு 3 into 10 to the power of 8. Air or vacuumல lightோட speed 3 into 10 to the power of 8 meter per second. வேற ஏதாவது ஒரு மீடியம் குள்ள லைட் என்டர் ஆச்சுன்னா, ஒரு வாட்டர் குள்ள, ஒரு கிளாஸ் குள்ள, அந்த மாதிரி வேற மீடியம் குள்ள லைட் என்டர் ஆச்சுன்னா அதோட ஸ்பீட் கம்மி ஆகும். ஏன் கம்மி ஆகும்னால நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன். ப்ளீஸ் இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட்ஸ் இன் திஸ், கோ த்ரூ தட் லெக்சர் அகேன். ஓகே, திஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட். ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி ஸ்ட்ரெயிட் லைனா போகும், அதோட ஸ்பீட் என்ன? 3 into 10 to the power of 8 meter per second. It does not need any medium. அதுக்கு மீடியமே வேண்டாம். சன் வந்துட்டு ஸ்பேஸ்ல இருக்கு, ஸ்பேஸ்ல நமக்கு மீடியம் இல்ல, ஏரும் இல்ல, எதுவுமே இல்ல. ஆனா அங்க இருந்து சன்லைட் எர்த் வரைக்கும் ரீச் ஆகுது, because it doesn't need any medium to travel. Okay, and then different colored lights, நமக்கு different colors இருக்கு இல்லையா? WebGR colors we have. Different colored lights have different wavelength and frequency. அதோட wavelength வேற மாதிரி இருக்கும், frequencyயும் வேற மாதிரி இருக்கும்னு சொல்றாங்க. wavelengthனா ஒண்ணும் இல்ல, distance between the waves. Violet க்கு பாருங்க, red க்கு பாருங்க. So wavelength is nothing but distance between the waves. So these are the 5 properties. So நமக்கு இருக்கிற எல்லா ப்ராப்பர்ட்டிஸும் go through பண்ணிக்கோங்க. Any 5 நல்லா பார்த்துக்கணும். Okay, so this is about the properties of light. Moving to the next one. Rules for obtaining images formed by a convex lens.
So நமக்கு 3 rules இருக்கு. இந்த 3 rules தெரிஞ்சா ray diagrams draw பண்றது ரொம்ப ரொம்ப easy. Okay? First rule. Optical center வழியா light ray pass பண்ணா deviate ஆகாது. Deviation என்ன? அதோட pathல இருந்து தள்ளி போகிறது தான் deviation. ஆனா நம்ம optical center வழியா pass பண்ணா deviate ஆகாதுன்னு சொல்றாங்க. This is the first rule. Okay? Second rule. Principal axis க்கு parallel send பண்றேன். This is my principal axis. அதுக்கு parallel நான் light ray send பண்றேன். Lens குள்ள enter ஆகுது. Lens குள்ள போகும்போது என்ன நடக்கும்? Refraction நடக்கும். இது air. Lens வந்துட்டு glass வச்சு செஞ்சிருப்பாங்க. So airல இருந்து glass குள்ள enter ஆகுது. So when light enters from air to glass, refraction நடக்குது. So when you send it parallel, after refraction, it will pass through the focus. Focus valiya pass ஆகும் சொல்றாங்க. இது second rule. First rule, optical center valiya send panna, there is no deviation. Second rule, parallel to principal axis send பண்றேன். After refraction, it will pass through the focus. Third rule, just the opposite. நான் focus valiya send பண்றேன். Focus வழியா சென்ட் பண்றேன். அப்போ ஒரு லென்ஸ் குள்ள என்டர் ஆகுது. ரிஃப்ராக்ஷன் நடக்குது. ரிஃப்ராக்ஷன் நடந்ததுக்கு அப்புறம் பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ்க்கு parallel-ஆ மூவ் ஆகுது. Any doubt in these two questions? Properties of light and the rules for drawing the ray diagrams for convex lens discuss பண்ணிருக்கோம். இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? Next topic is the most important topic. இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? Shall we continue? Any doubts? Okay, so next one. This is very important question. But Kandipa expect பண்ற ஒரு question நினை வெச்சுக்கலாம். Myopia, hypermetropia. Okay, this is one important question. Myopia na short sight. அப்படினா கிட்ட இருக்கிறது தெளிவா தெரியும், தூரமா இருக்கிறது தெளிவா தெரியாது. This is myopia. Short sight na கிட்ட இருக்கிறது தெளிவா தெரியும், தூரமா இருக்கிறது தெளிவா தெரியாது. ஓகே? ஹைப்பர்மெட்ரோபியா na long sight. அப்படினா தூரமா இருக்கிறது தெளிவா தெரியும், கிட்ட இருக்கிறது தெளிவா தெரியாது. This is the definition. Okay, so first step நம்ம definition தான் எழுதணும். Short sight, long sight. நமக்கு ஐஸ்ல வந்துட்டு இமேஜ் ரெட்டினாங்கிற ஒரு ஸ்கிரீன்ல தான் ஃபார்ம் ஆகுது. ஆனா நமக்கு மயோப்பியா இருந்ததுன்னா இமேஜ் வந்து ரெட்டினாக்கு முன்னாடியே ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க. ரெட்டினாக்கு முன்னாடியே ஃபார்ம் ஆகுது. அதே ஹைப்பர்மெட்ரோபியா இருந்ததுன்னா ரெட்டினாவையும் தாண்டி பின்னாடி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க. ஓகே, சோ நமக்கு நார்மல் ஐஸ்னா ரெட்டினால தான் ஃபார்ம் ஆகும். ஆனா ஒருவேளை நமக்கு மயோப்பியா, ஹைப்பர்மெட்ரோபியா, ஐ ஹவ் காட் மயோப்பியா, சோ எனக்கு கிட்ட இருக்கிறதுலாம் தெளிவா இருக்கும், தூரமா இருக்கிறதுலாம் கொஞ்சம் பிளர்டா இருக்கும். சோ தட் இஸ் வை ஐ அம் வேரிங் ஸ்பெக்ஸ். சோ தூரமா இருக்கிறது தெளிவா தெரியலன்னா மயோப்பியா. சோ அப்போ நமக்கு இமேஜ் எங்க ஃபார்ம் ஆகும்? ரெட்டினாக்கும் முன்னாடி ஃபார்ம் ஆகும். அண்ட் தென் ஹைப்பர்மெட்ரோபியானா ரெட்டினாக்கு பின்னாடி ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, எதனால இது நடக்குது? ஏன்னா ஐபாலோட சைஸ் பெருசாயிடுச்சு. சோ ஐபால் இப்படி இருந்தது, இப்போ பெருசா இருக்கு. சோ இப்படி இருக்கும்போது ரெட்டினால நமக்கு இமேஜ் ஃபார்ம் ஆச்சு. இப்போ பெருசான உடனே என்ன ஆகும்? ரெட்டினாக்கு முன்னாடியே ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. So the eyeball, size of the eyeball increases. This is the reason. This is the definition. Bifocal lens எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க? அவங்களுக்கு கிட்ட இருக்கிறதும் தெரியாது, தூரமா இருக்கிறதும் தெரியாதுப்பா. அப்பதான் bifocal lens. அது டியூ டு ஏஜ் தான் நடக்கும். சீலியரி மசில்ஸ், நம்ம கண்ணுல இருக்கிற மசில்ஸ் வீக் ஆச்சுன்னா அவங்களுக்கு கிட்ட இருக்கிறதும் தெரியாது, தூரமா இருக்கிறதும் தெரியாது. அப்போ பைஃபோக்கல் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இங்க ஒரு மார்க் இருக்கும் ஸ்பெக்ஸ்லயே. சோ இங்க ஒரு லென்ஸும் இங்க ஒரு லென்ஸும் இருக்கும். சோ கிட்ட இருக்கிறத பார்க்கும்போது இப்படி கீழே வச்சு படிப்பாங்க, தூரமா இருக்கிறத பார்க்கும்போது இப்படி பார்ப்பாங்க. You can see the difference. Okay, so this is the definition and this is the reason. இது இமேஜ் எங்க ஃபார்ம் ஆகுது? இமேஜ் ஃபார்மேஷன். இந்த மாதிரி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி படிச்சீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி. கம்பேர் பண்ணுங்க மயோப்பியா, ஹைப்பர்மெட்ரோபியா. சோ இங்க என்ன ஆகுது? ஐபாலோட சைஸ் பெருசாயிடுச்சு, ஆனா நமக்கு முன்னாடியே ஃபார்ம் ஆகுது, which means the focal length has decreased. ஆனா இங்க focal length increase ஆயிருக்கு. ஓகே, சோ இங்க ஐபால் பெருசாயிருக்கு, இங்க ஐபால் குட்டியாயிருக்கு. just the opposite. சோ ஐபால் பெருசானதுனால focal length கம்மியாயிருக்கு.
ஆனா ஐபால் குட்டியானதுனால ஃபோக்கல் லென்த் ஜாஸ்தியா இருக்கு, பின்னாடி ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. லாஸ்ட் ஒன், என்ன மாதிரி லென்ஸ் யூஸ் பண்ணணும்? கான்கேவ் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணணும். மயோப்பியானா தூரமா இருக்கிறது தெரியலன்னா. அதே வந்துட்டு ஹைப்பர்மெட்ரோபியானா கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணணும். இங்கேயே நான் இன்னொரு கான்செப்ட் சொல்லிடுறேன் பாருங்க. பவர் ஸ்பெக்ஸ் போட்டிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் பவர் இருக்கும். -1.5 +0.5 அந்த மாதிரி பவர் இருக்கும். உங்க பவர் நெகட்டிவா இருந்துச்சுன்னா நீங்க கான்கேவ் யூஸ் பண்றீங்க. உங்க பவர் பாசிட்டிவா இருந்துச்சுன்னா கான்வெக்ஸ் யூஸ் பண்றீங்க. அண்டர்ஸ்டுட்? மயோபியா ஹைப்போமெட்ரோபியா வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் क्वेश्चन. கண்டிப்பா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ற ஒரு क्वेश्चन. எனி டவுட்ஸ் இன் மயோபியா அண்ட் ஹைப்போமெட்ரோபியா? Shall we move to the last concept? So in the chapter பொறுத்த வரைக்கும் refraction னா என்ன தெளிவா பாத்துக்கோங்க. ray diagrams important, myopia hypermetropia ரொம்ப ரொம்ப important. Yes, shall we move to the last question of this chapter? In the chapter la last question பாத்துடலாமா? Yes, the last question. Yes, Danya. Construction and working of a compound microscope. So construction in ஒரு compound microscope எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம், அதோட working எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். So construction very simple. ரெண்டு lens இருக்கு. Objective lens, eyepiece. Objective னா object கிட்ட அந்த lens வைக்கிறோம். eyepiece னா நம்ம கண்ணு கிட்ட அந்த lens வைக்கிறோம். Okay, so you have two lenses. இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்னா to see tiny objects. So குட்டி குட்டியா இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்ஸ் பார்க்கணும்னா காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் யூஸ் பண்ணுவோம். லேப்ஸ்லலாம் இருக்கும். இதுல ரெண்டு லென்ஸ் இருக்கும். ஒன்னு அப்ஜெக்டிவ், ஒன்னு ஐபீஸ். ஓகே, சோ அப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ்னா வந்துட்டு அது ஆப்ஜெக்ட் கிட்ட இருக்கணும். ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நம்ம பாக்குறோம்னா ஆப்ஜெக்ட் கிட்ட இருக்கிற லென்ஸ் அப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ். நம்ம பாக்குறோம் தானே, நம்ம கண்ணு கிட்ட இருக்கிறது ஐ லென்ஸ். ஓகே, சோ அப்சர்வர்ஸ் ஐ கிட்ட இருக்கிறது ஐபீஸ். இது ரெண்டுமே ஒரு டியூப்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. சோ நம்மளால அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும். ஓகே, இட்ஸ் ஃபிக்ஸ்ட் இன் a narrow tube so that it is adjustable. நம்மளால அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும். this is only construction. குட்டி குட்டியா இருக்கிறத பார்க்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. ரெண்டு லென்ஸ் இருக்கு. உனக்கு அப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ்னு பேர் வச்சிருக்காங்க ஏன்னா ஆப்ஜெக்ட் கிட்ட இருக்கு. உனக்கு ஐபீஸ்னு பேர் வச்சிருக்காங்க ஏன்னா நம்ம கண்ணு கிட்ட பிளேஸ் பண்றோம். சோ இது ஒரு டியூபால ரெண்டையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. சோ நம்மளால அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும். ஓகே, so this is the construction. Now let's move on to the working. எப்படி work ஆகுது? First object objective lens கிட்ட வைக்கறாங்க. So நம்ம எங்க வைக்கிறோம்னா இந்த eyepiece. So நம்ம object கிட்ட வைக்கிறோம் இல்லையா? So objective lens கிட்ட வைக்கும்போது it is the distance slightly greater than the focal length. So நம்ம focal length விட கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா இருக்கிற மாதிரி வைக்கணும். Okay, see here. This is the focal length. So இது நமக்கு focal length. focal length விட கொஞ்சம் தூரமா ஆப்ஜெக்ட வைக்கணும். focal length விட கொஞ்சம் தூரமா ஆப்ஜெக்ட பிளேஸ் பண்ணணும். that's the first point. அப்படி நம்ம பிளேஸ் பண்ணும்போது எப்படி இமேஜ் கிடைக்கும்? இன்வெர்ட்டட் இமேஜ் தான் கிடைக்கும். நமக்கு கான்வெக்ஸ் லென்ஸ்ல ஒரே ஒரு பொசிஷன்ல மட்டும்தான் வர்ச்சுவலா இமேஜ் கிடைக்கும். can you tell me the position? கான்வெக்ஸ் லென்ஸ்ல ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் நமக்கு இமேஜ் வந்துட்டு வர்ச்சுவல் அண்ட் டைரக்டா இருக்கும். அந்த பொசிஷன் என்ன? all these are internal 1 mark questions. நமக்கு நிறைய பொசிஷன் 6 பொசிஷன் இருக்கு. அந்த 6 பொசிஷன்ல ஒரே ஒரு பொசிஷன்ல மட்டும் தான் நமக்கு இப்படி இமேஜ் கிடைக்கும். மத்ததெல்லாம் தலைகீழா தான் கிடைக்கும். what is that position? between f and o. very good, Enia. so அத தவிர வேற எங்க வச்சாலும் இன்வெர்ட்டடா தான் கிடைக்கும். so இங்க f க்கும் பின்னாடி இருக்கு. so நமக்கு இமேஜ் வந்துட்டு inverted and real கிடைக்குது. அப்படி கிடைக்கிற இமேஜ் தான் இந்த செகண்ட் லென்ஸுக்கு ஆப்ஜெக்டா ஆக்ட் ஆகுது. so this is the object. இதோட இமேஜ் இங்க கிடைக்குது. இந்த இமேஜ் தான் நம்ம ஐபீஸ்க்கு ஆப்ஜெக்டா ஆக்ட் ஆகுது. இது வரைக்கும் ஏதாவது டவுட் இருக்கா? நமக்கு ரெண்டு லென்ஸ் இருக்கு. அதுல ஆப்ஜெக்ட் கிட்ட ஒரு ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் கிட்ட ஒரு ஆப்ஜெக்ட வைக்கிறோம். ஃபோக்கல் லென்த்தை விட கொஞ்சம் தூரமா வைக்கிறோம். இமேஜ் எப்படி கிடைச்சது? இன்வெர்ட்டடா கிடைச்சது. இப்போ கிடைச்ச இமேஜ் தான் செகண்ட் லென்ஸ்க்கு ஆப்ஜெக்டாவே ஆக்ட் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க. அண்டர்ஸ்டுட் how it is acting? புரிஞ்சுதா எப்படி ஆப்ஜெக்ட் வந்துட்டு ஆக்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லி? So
So அந்த ஆப்ஜெக்ட்டை இப்போ நம்ம adjust பண்றோம். Okay, so we are going to adjust it. So you are getting an image. So நமக்கு ஒரு real inverted magnified image கிடைக்கும். So அதுதான் வந்துட்டு objective lens க்கு object-ஆ act ஆகுது. So that is going to act as an object to your objective, sorry, நம்ம eyepiece-க்கு வந்துட்டு object-ஆ act ஆக போகுது. So now the position of the eye lens is adjusted. இப்போ நம்ம eye lens வந்துட்டு ஒரு narrow tube-ல இருக்கா நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? It is fixed in a narrow tube because we can adjust the lens. இப்போ அதை adjust பண்ண போறோம். எப்படி adjust பண்ண போறோம்னா அந்த focal length குள்ள வர மாதிரி adjust பண்ண போறோம். Such a way that image falls within the principal focus. நம்ம focus குள்ள வர மாதிரி adjust பண்ண போறோம். ஏன் focus குள்ள வர மாதிரி adjust பண்ண போறோம்? இங்க தான் focus இருக்கு. So see this, இந்த image focus குள்ள இருக்கு. ஏன் focus குள்ள வர மாதிரி adjust பண்றோம்னா அப்போதான் நமக்கு virtual and magnified image கிடைக்கும். இப்படி இருந்த object நமக்கு இப்படி பெருசா எரெக்டாவே தெரியும். ஒருவேளை focus குள்ள நம்ம adjust பண்ணலன்னா பெருசா தெரியும், ஆனா தலைகீழா தெரியும். So to make it erect, you'll have to place and adjust it inside the focal length. Okay, you'll have to adjust it inside the focal length. So the eyepiece forms virtual, enlarged and erect image on the same side. அப்போ நமக்கு same sideல image கிடைக்கும்னு சொல்றாங்க. This is the construction and working. With this, we are finished with optics chapter. So optics chapterum complete ஆகுது. So இதுல என்ன தெரியணும்? Refraction தெரியணும். Ray diagrams rules explain பண்ணிருக்கேன். நம்ம already ray diagrams பார்த்திருக்கோம். All the 8 ray diagrams are very very important. கண்டிப்பா ஒரு ray diagram வரும். நம்ம 2 marks பார்க்கும்போது ray diagrams revise பண்ணுவோம். And then compound microscope, myopia and hypermetropia I have explained. Any doubt? Optics chapter la ஏதாவது doubt இருக்கா? Thermal physics start பண்ணிடலாமா? Shall we start with thermal physics? Thermal physics ஒரு குட்டி chapter தான், 2 questions தான் இருக்கு. Then we can move on to electricity. Electricity பொறுத்த வரைக்கும் 2 marks ரொம்ப ரொம்ப important. நிறைய 2 mark questions தான் இருக்கும். Yes, Tanya. Yes, Uma Devi. Okay. So now moving on to thermal physics. So ரெண்டு question தான் இருக்கு, ரெண்டுமே important. அது ரெண்டு படிச்சாலே நம்மளால கண்டிப்பா ஒரு 7 mark attend பண்ண முடியும். No doubt we can easily attend. Okay. Ma'am, how many lessons? 4 lessons தான portions சொல்லலையா? Quarterly portions. First 4 chapters. Electricity வரைக்கும் இருக்கு. Chemistry-ல 3 chapters. Solutions வரைக்கும் இருக்கு. Okay, so 4 chapters. Third chapter ரெண்டு question தான். Electricity-ல 2 mark questions தான். ஈஸியா cover பண்ணிடலாம். Okay, so நிறைய 2 marks தான் electricity-ல நான் revise பண்ண போறேன். More than 7 marks, 2 marks தான் ஜாஸ்தியா இருக்கு. Okay, so we are starting with thermal physics. First one, derive the ideal gas equation. Ideal gas na அது ஒரு perfect gas ன்னு அர்த்தம். Ideal na perfect. Perfect gas na அந்த gases-க்கு நடுவுல interaction இல்ல. No interaction between them. அதுதான் perfect gas ன்னு சொல்றோம். Okay, so ideal gas na அது perfect gas ன்னு சொல்லுவோம். Perfect gas na என்ன? Gases-க்கு நடுவுல இருக்கிற atoms and molecules-க்கு நடுவுல interaction இல்லன்னு சொல்றாங்க. அந்த மாதிரி interaction இல்லன்னா அவங்கள தான் ideal gas ன்னு சொல்லுவோம். ஒருவேளை interaction இருந்ததுன்னா அவங்கள real gases ன்னு சொல்லுவோம். நார்மலா பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா interactions இருக்கும். Okay, so that is no 100% perfect. So இது almost கம்மி interaction இருந்ததுன்னா அதுதான் ideal gas ன்னு சொல்லுவோம். So இந்த gas வந்துட்டு it obeys all the 3 laws. It obeys Boyle's law, Charles' law and Avogadro's law. இந்த 3 லாவையும் obey பண்ணுதுன்னு சொல்றாங்க. இந்த 3 law எதை பத்தி சொல்லுதுன்னா it is giving you the relation between pressure, volume and temperature. Pressure, volume, temperature-க்கான ரிலேஷனை சொல்றது தான் Boyle's law, Charles' law, Avogadro's law. இந்த 3 லாஸையும் தெளிவா பார்த்துக்கணும். So physics-ல laws of motion-ல நம்ம laws இருக்கு, இந்த 3 laws இருக்கு, Ohm's law இருக்கு. எல்லா லாஸையும் go through பண்ணிக்கோங்க. All the laws are very very important. கண்டிப்பா லாஸ்ல இருந்து questions வரும். அதுக்கு கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிக்கணும். ஏன்னா நம்ம ஏதாவது டேர்ம்ஸ் மாத்தினாலும் மார்க்ஸ் ரெடியூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, so first step என்ன? ஐடியல் கேஸ்னா என்ன? அது பர்ஃபெக்ட் கேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. There is no interaction between the molecules. அந்த கேஸ் வந்துட்டு 3 லாஸையும் ஒபே பண்ணுது. அந்த 3 லாஸும் எதை பத்தி சொல்லுது?
pressure volume temperature கான ரிலேஷனை பத்தி தான் சொல்லுது. இப்போ ஒண்ணா பார்க்க போறோம். Real gas can act as ideal gas. Yes, under some temperature and pressure. ஒரு particular temperature pressure ல வந்து real gas or ideal gas act ஆகும். It can act. Okay. So now we are going to the gases. In the laws எல்லாம் என்னன்னு first பார்த்துலாம். First one, Boyle's law. Boyle's law என்ன சொல்லுதுன்னா, when the temperature is constant, when the mass and temperature is constant, pressure is inversely proportional to volume ன்னு சொல்றாங்க. நான் சிம்பிளா எக்ஸ்பிளைன் பண்ற பாருங்க. நம்ம கிட்ட ஒரு பில்லோ இருக்கு. ஓகே, சோ பில்லோ வந்து இவ்ளோ பெருசா இருக்கு வால்யூம். நீங்க அந்த பில்லோ மேல உட்கார்ந்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்? What will happen to the volume? Will it increase or decrease? You have a pillow, இவ்ளோ பெருசா இருக்கு, நல்லா புஷி புஷியா பில்லோ வச்சிருக்கீங்க. அது மேல போய் உட்கார்ந்துடுறீங்க. அப்போ அதோட வால்யூம் என்ன ஆகும்? இன்க்ரீஸ் ஆகுமா, டிக்ரீஸ் ஆகுமா? What will happen to the volume? Increases or decreases? It will decrease. Very simple தானே. நம்ம pressure கொடுத்தோம், வால்யூம் கம்மி ஆயிடுச்சு. ஏன்னா அதுக்குள்ள gases இருக்கு. இதுதான் Boyle's law. ஓகே, சோ நமக்கு டெம்பரேச்சரும் மாஸும் கான்ஸ்டன்டா இருக்கும்போது pressure ஜாஸ்தியா இருந்ததுன்னா வால்யூம் கம்மியா இருக்கும். They are inversely proportional. So இத cross multiply பண்ணா PV is equal to constant. இதுதான் first rule. Okay, Boyle's law வை எழுதியிருக்கோம். இதுதான் first equation. Now moving on to the second equation. That is Charles law. Charles law என்ன சொல்றாங்கன்னா, when the pressure is constant. Firstல மாஸும் டெம்பரேச்சரும் கான்ஸ்டன்டா இருந்தது, இப்போ pressure கான்ஸ்டன்டா இருக்கு. pressure கான்ஸ்டன்டா இருக்கும்போது volume is directly proportional to the temperature ன்னு சொல்றாங்க. இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு, டெம்பரேச்சர் ஜாஸ்தி ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா மாலிக்யூல்ஸ்க்கெல்லாம் எனர்ஜி கிடைக்கும். So when you heat an object, what will happen to the object? Will it expand or will it contract? நான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட வந்துட்டு ஹீட் பண்ண போறேன், அது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுமா, கான்ட்ராக்ட் ஆகுமா? What will happen when you heat an object? குயிக்கா ரிப்ளை பண்ணணும். அப்பதான் நம்ம 7 மார்க்ஸ் இன்னைக்கு ரிவைஸ் பண்ணி முடிக்க முடியும். It will expand. Expand என்ன? இப்படி இருந்தது, இப்போ இவ்ளோ பெருசா இருக்கு. So volume ஜாஸ்தி ஆகி இருக்கு. Okay, so here yes Milideva, Jashwin, good. So நமக்கு temperature ஜாஸ்தி ஆக ஆக expansion நடக்கும். heat energy ஜாஸ்தி ஆகும்போது expansion நடக்கும். இதுதான் Charles law. Volume is directly proportional to temperature. So அதோட expression V by T is equal to constant. So this is about the Charles law. And finally the last one is Avogadro's law. So Avogadro's law என்ன சொல்றாங்கன்னா, இங்க pressure and temperature constant. First oneல temperature constant, second oneல pressure constant, third oneல ரெண்டுமே constant. அப்போ இங்க எதை வச்சு ரிலேஷன் சொல்றாங்கன்னா, volume is directly proportional to the number of molecules. சிம்பிளா சொல்றேன். இப்போ உங்க கிளாஸ் ரூம் அளவுக்கு சேம் சைஸ்ல கிளாஸ் ரூம் இருந்ததுன்னா எல்லா கிளாஸ்லயுமே ஒரு 30 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இருக்க முடியும். ஒருவேளை பெரிய கிளாஸ் ரூமா இருந்ததுன்னா 50 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கலாம். சோ வால்யூமும் நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸும் ஈக்குவலா இருக்கும்னு சொல்றாங்க. ஒரு கிளாஸ் ரூம்னா 50 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான், ஒரு அசம்பிளி ஹால்னா ஒரு 200 ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அதே கிரவுண்ட்னா 500 students. So volume is directly proportional to the number of molecules. Volume ஜாஸ்தியா இருந்ததுன்னா number of molecules ஜாஸ்தியா இருக்கும். Volume கம்மியா இருந்ததுன்னா number of molecules கம்மியா இருக்கும்னு சொல்றாங்க. இதுதான் Avogadro's law. Any doubt in these three laws? Yes, Shri, it expands. Good. Any doubt in these three laws? Boyle's law, Charles law, Avogadro's law ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஏதாவது ரிப்பீட் பண்ணணுமா? ரிலேட் பண்ணி படிங்கப்பா. என்ன கான்ஸ்டன்டா இருக்குன்னு பாத்துக்கோங்க. And then proportionality, directly proportional, inversely proportional பாத்துக்கணும். And then equation சிம்பிளா எழுதிடலாம். Clear? Okay. இப்போ இத மூணையுமே நான் கம்பைன் பண்ணி எழுத போறேன். ஏன் நான் கம்பைன் பண்றேன்? இங்க பாருங்க, கான்ஸ்டன்ட், கான்ஸ்டன்ட்,
constant. So மூணுமே ஏதோ ஒரு constant. One time Charles law. Yes, I'll explain Charles law. இப்போ வந்துட்டு temperature எப்போ ஜாஸ்தி ஆகும்? நம்ம ஹீட் பண்ணோம், cold water இருக்கு. நம்ம ஹீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? அது hot water-ஆ மாறுது. So temperature நமக்கு மாறுது. So நமக்கு temperature ஜாஸ்தி ஆகும்போது when you heat an object, it will expand. நம்ம ஆப்ஜெக்ட்டை ஹீட் பண்ணா என்ன ஆகும்? expand ஆகும். expand ஆகுதுன்னா வால்யூம் ஜாஸ்தி ஆகுது. இப்படி இருந்த ஆப்ஜெக்ட் ஹீட் பண்ணும்போது இப்படி பெருசாகுது. சோ நம்ம டெம்பரேச்சர் ஜாஸ்தி ஆகும்போது வால்யூமும் ஜாஸ்தி ஆகுது, டெம்பரேச்சர் கம்மி ஆகும்போது வால்யூமும் கம்மி ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க. Yes, Milideva, now you understood Charles' law. They are directly proportional. இப்போ மூணு இடத்துலயுமே கான்ஸ்டன்ட் கான்ஸ்டன்ட் கான்ஸ்டன்ட்னு வந்துருச்சு. சோ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? இது மூணையுமே இப்போ ஈக்குவேட் பண்ண போறேன். இது மூணையும் சேர்த்து நான் ஒரு லாவா எழுத போறேன். அதுதான் என்னோட கம்பைன்ட் கேஸ் லா. அது மூணையுமே நம்ம சேர்த்து எழுதிட்டோம். ஓகே, சோ நமக்கு இங்க PV இருக்கு, இங்க ஒரு V இருக்கு, V இருக்கு. சோ V எல்லாம் காமனா எழுதி கீழே NT ன்னு எழுதி இருக்கோம். சோ P stands for pressure, V stands for volume, N stands for number of molecules, T stands for temperature. So this is my combined gas law. So மூணு லாவையும் நான் இப்போ கம்பைன் பண்ணிட்டேன். ஓகே, so 1 mole na, 1 mole of a gas na, it will have 6.023 into 10 to the power 23 atoms. Atoms in molecules la paathom. 1 mole of a gas na ivlo atoms irukum. Adu Na nu solluvom, which is Avogadro's number. 1 mole la ivlo substance irukna mu moles enna pananum? 1 chocolate 5 rupees, 10 chocolates, 1 chocolate 5 rupees na 10 chocolates evlo? இதெல்லாம் குயிக்கா சொல்லலாம். 1 chocolate 5 rupees, 10 chocolates. Seriously, 1 chocolate 5 rupees, 10 chocolates evlo? சொன்ன question புரியலையா? 1 chocolate 5 rupees, 10 chocolates, 10 chocolates, 5 into 10, 50 rupees தானே? Yes, 1 chocolate 5 rupees na? Yes, Usha, very good, 50 rupees. So 50. So அதே மாதிரி 1 mole வந்துட்டு எனக்கு 6.023 into 10 to the power 23 atoms இருக்கு. அப்போ mu moles na mu into Na மாறிடும். So n க்கு பதிலா no problem, need not be sorry. Okay, so 1 mole n வந்துட்டு Na வா இருக்கு. mu moles na you have to multiply. chocolate concept தான் நம்ம multiply பண்ணணும். ஜஸ்வின் லேட்டா சொல்லிட்டீங்க, கொஞ்சம் ஆக்டிவா ஃபாஸ்டா ரிப்ளை பண்ணணும். ஓகே, சோ நம்ம mu moles na அத மல்டிப்ளை பண்ணனும். நான் ஏன் இந்த எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன்னா நம்ம இங்க மல்டிப்ளிகேஷன் ஏன் பண்றோம்ங்கறத எக்ஸ்பிளைன் பண்றது தான் சொன்னேன். சோ நமக்கு இங்க n க்கு பதிலா mu Na சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிருக்கோம். n க்கு பதிலா mu Na சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிருக்கோம். மூணு லாஸ் எழுதணும். அந்த மூணு லாஸையும் நான் கம்பைன் பண்ணி ஒரு ஈக்குவேஷன் எழுதினேன். ஓகே, சோ தட் இஸ் கம்பைன்ட் கேஸ் லா. அதுல n க்கு பதிலா mu Na சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி ஒரு ஈக்குவேஷன் கொண்டு வந்திருக்கோம். ஓகே, and then finally நான் கான்ஸ்டன்ட் ன்னு சொன்னேன் இல்லையா? அந்த கான்ஸ்டன்ட் என்னன்னு எழுதலாமா? This constant is nothing but Boltzmann constant. அதோட வேல்யூ 1.381 into 10 to the power minus 23. இந்த சாப்டர்ல ரெண்டு வேல்யூ இருக்கு. ரெண்டு வேல்யூவும் தெளிவா பார்த்துக்கணும். laws of motionல G, gravity, universal gravitational constant ஒரு வேல்யூ இருக்கு. நம்ம இந்த கிளாஸ்ல கூட பார்த்தோம். இந்த மூணு வேல்யூஸும் தெளிவா பார்த்துக்கோங்க. internal 1 mark question. மூணு வேல்யூஸும் பார்த்துக்கணும். சோ நம்ம கான்ஸ்டன்ட் பார்த்தது இங்க Boltzmann constant. So நம்ம அங்க KB ன்னு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன். நம்ம கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்றோம். So PV by mu NAT is equal to constant ன்னு இருந்தது. அந்த கான்ஸ்டன்ட்க்கு பதிலா KB ன்னு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிருக்கோம். And then you're just cross multiplying. அப்போ நமக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் கிடைச்சிடும். கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணா இந்த ஈக்குவேஷன் கிடைச்சிடும். அந்த ஈக்குவேஷனை இப்ப சிம்பிளிஃபை பண்ண போறோம். இங்க mu NAKBங்கிறது R, which is universal gas constant. So அதோட வேல்யூ 8.31. இது ரெண்டுமே ஆப்போசிட். இது 1.38, இது 8.31. ஆப்போசிட்டா தான் இருக்கு. So ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். 1.38, இது 8.31. ஓகே, சோ அதை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம்னா
PV is equal to RT ன்னு கிடைச்சிருச்சு. Any doubt? This is ideal gas equation. எப்படி derive பண்ணேங்கிறதுல டவுட் இருக்கா? 3 laws எழுதுனேன். அதை கம்பைன் பண்ணேன். அங்க n-க்கு பதிலா mu n ன்னு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம். And then constant இருக்கிறதுக்கு பதிலா Boltzmann constant introduce பண்ணேன். So Boltzmann constant you have substituted. அதோட values என்னன்னு பார்த்தோம். Then R universal gas constant அதுக்கு பதிலா universal gas constant substitute பண்ணிருக்கோம். Yes, clear, great. Okay, so we are finished with one question. The last question in thermal physics, this is one important concept. Okay, so real expansion, apparent expansion எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? Real expansion na ஒண்ணும் இல்ல, பீக்கரே இல்லாம நான் லிக்விட பாயில் பண்ண போறேன், அது எவ்வளவு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் ரியல் எக்ஸ்பான்ஷன். ஆனா ஒரு பீக்கர் இல்லாம நம்மளால பாயில் பண்ண முடியாது. சோ ரியல் எக்ஸ்பான்ஷனை டைரக்டா கண்டுபிடிக்க முடியாது. அப்பரண்ட் எக்ஸ்பான்ஷன்னா பீக்கர் பிளஸ் வாட்டர் ரெண்டுமே சேர்த்து எவ்வளோ எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுதோ அதுதான் அப்பரண்ட் எக்ஸ்பான்ஷன். இப்போ எப்படி அந்த ரியல் எக்ஸ்பான்ஷன் அப்பரண்ட் எக்ஸ்பான்ஷனை கண்டுபிடிக்கிறது அதை தான் பார்க்க போறோம். நான் ஒரு லிக்விட எடுத்திருக்கேன், அந்த லிக்விட ஒரு பீக்கருக்குள்ள ஃபில் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, ஸோ ஸ்டார்டிங்ல ஓகே நான் L1ங்கிற லெவல் வரைக்கும் தண்ணி ஃபில் பண்ணியிருக்கேன், அந்த லிக்விட L1 வரைக்கும் ஃபில் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, ஸோ த லிக்விட், நம்ம ஒரு லிக்விட் எடுக்கிறோம், எதுக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோமோ அந்த லிக்விட எடுத்துக்கிறேன், அதை வந்துட்டு கண்டெய்னர்ல வந்துட்டு நான் போர் பண்ண போறேன். எது வரைக்கும்? L1 வரைக்கும் போர் பண்ண போறேன். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ண போறோம்னா ஹீட் பண்ண போறேன். ஸோ நான் ஹீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் சாலிட்ஸும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும், லிக்விட்ஸும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும், கேஸஸும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். இங்க இந்த ஃபயர் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் இந்த சாலிட தான் தொடுது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பீக்கர் எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிடுச்சு. பீக்கர் என்ன ஆயிடுச்சு? எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிடுச்சு. பீக்கர் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போது உள்ள இருக்கிற தண்ணியோட லெவல் ஜாஸ்தி ஆகுமா கம்மி ஆகுமா? இப்படி இருந்த பீக்கர் இப்போ இவ்ளோ பெருசு ஆயிடுச்சு. So when it expands, what will happen to the water level? Will it increase or decrease? Water level என்ன ஆகும்? Increase ஆகுமா decrease ஆகுமா? It will become less. ஏன்னா குட்டியா இருந்தது பெருசாயிடுச்சு, ஆனா தண்ணி நம்ம ஒண்ணுமே பண்ணல, so தண்ணி வந்துட்டு கம்மி ஆயிடுது. So first the container will receive the energy and it will expand. அதனால உள்ள இருக்கிற தண்ணி வந்துட்டு ரெடியூஸ் ஆகுது. அந்த லெவல்ல L2 மார்க் பண்றாங்க. L1 L2ல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? இனிஷியலா நான் எவ்வளவு தண்ணி ஊத்துறனோ அது L1. நான் ஹீட் பண்ணும்போது என்னோட பீக்கர் மட்டும் ஹீட் ஆகி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது, அதனால உள்ள இருக்கிற தண்ணியோட லெவல் கம்மி ஆயிடுச்சு, அதுதான் L2. எனி டவுட் இன் L1 and L2? இது ரெண்டுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? Yes, Shri, Usha, any doubt? Okay, so level இப்போ கம்மி ஆயிடுச்சா? நம்ம இன்னும் ஹீட் பண்ணிட்டே தான் இருக்கோம். So beaker எவ்வளோ எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது? எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ உள்ள இருக்கிற தண்ணி எக்ஸ்பேண்ட் ஆக ஆரம்பிக்குது. So when it is expanding, what will happen? The level of water will increase. So now on further heating, நம்ம கண்டினியூஸா ஹீட் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா பீக்கர் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி இப்போ உள்ள இருக்கிற தண்ணியும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆக ஆரம்பிக்குது. So the thermal energy is supplied to liquid, so it will expand. So நமக்கு level of liquid இப்போ L3 increase ஆயிருக்கு. So startingல L1 இருந்தது, நம்ம பீக்கர் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி L2 கம்மியாச்சு, இப்போ liquid எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி L3 ஜாஸ்தி ஆயிருக்கு. Okay, so it has increased to L3. Now the difference between the level L1 L3 க்கு நடுவுல இருக்கிற difference தான் real expansion. So L1 L3 க்கு நடுவுல இருக்கிற difference வந்துட்டு apparent expansion. The difference between L2 and L3 will give you the real expansion. ஏன்னா தண்ணி பீக்கர் ஃபுல்லா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி தண்ணி வந்துட்டு கீழே வந்துடுச்சு, இப்போ தண்ணி மட்டுமே எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிருக்கு. So from L2 to L3 will give me my real expansion. L1 to L3 will give my apparent expansion. So இதிலிருந்து மெயினா நம்ம கன்க்ளூட் பண்ற பாயிண்ட், this is important. Real expansion எப்போதுமே apparent expansion விட ஜாஸ்தியா இருக்கும். This is one important 1 mark question.
With this thermal physics important 7 marks is over. Any doubt in this concept? Ideal gas equation முடிச்சிட்டோம், இந்த expansion முடிச்சிட்டோம். Next வந்துட்டு உங்களுக்கு என்ன தெரியணும்னா linear expansion என்ன, superficial expansion என்ன, cubical expansion என்னன்னு தெரியணும். இது தெரிஞ்சா இந்த சாப்டரே ஓவர். linear expansion ஒண்ணும் இல்ல, length மட்டும் increase ஆச்சுனா linear expansion, ஏரியாவா increase ஆச்சுனா superficial expansion, volume increase ஆச்சுனா cubical expansion. So solids la இந்த 3 types go through பண்ணிக்கோங்க. இத go through பண்ணீங்கன்னா இந்த chapter complete ஆயிடும். Hi Sanju Bala, bye, good evening. Okay, so now shall we move to the last chapter, electricity. Electricity பார்த்தலாமா? So electricity ல நமக்கு நிறைய 2 mark questions தான் இருக்கு. So நிறைய 2 mark questions combine பண்ணி தான் 7 marks கேட்பாங்க. Okay, so 2 mark questions combine பண்ணி தான் நமக்கு 7 marks கேட்பாங்க in electricity. Okay, so we'll revise electricity. Next section ல வந்துட்டு compulsory problems revise பண்ணலாம், 2 marks revise பண்ணலாம். If time permits, if we get some extra time, internal 1 marks menti quiz ஒன்னு நடத்தலாம். Okay, so that's before the exam. Okay, so நமக்கு next week exam முன்னாடி 2 days gap இருக்கும் இல்லையா, அன்னைக்கு வந்துட்டு ஒரு செஷன்ல வந்துட்டு நமக்கு compulsory problems discuss பண்ணி 2 marks இங்க விட்ட இந்த கான்செப்ட்ல விட்ட 2 marks எல்லாத்தையும் நான் explain பண்றேன். And then with that one menti quiz we'll have. எல்லாத்தையும் refresh பண்ற மாதிரி ஒரு menti quiz நடத்திடலாம். Is that okay? Compulsory question 2 marks physics. Physics problems only. Problems தான். So இது blueprint கிடையாதுப்பா, கண்டிப்பா இப்படிதான் வரணும்னு இல்ல. ஆனா previous year questions எல்லாத்தையும் பார்த்ததுல 2 marks compulsory physics ல இருந்து problem தான் கேக்குறாங்க. 4 mark compulsory chemistry ல இருந்து கேக்குறாங்க. problem தியரியும் சேர்த்து கேக்குறாங்க. இப்படிதான் வரணும்னு இல்ல, but previous year question analysis வச்சு நான் சொல்றேன். Okay, so we are moving to the last part, another 20 minutes. இதையும் ரிவைஸ் பண்ணி physics இன்னைக்கு ஒரு 70% முடிச்சிட்டோம். ஏதாவது டவுட் இருக்கா, ஏதாவது difficulty இருக்கா? Is it easy to understand? Am I going faster? கொஞ்சம் faster போறேனா, slow பண்ணணுமா, புரியுதா? You can give your feedback. Please feel free to give your feedbacks. Since it is a marathon, நம்ம எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி ஃபுல்லா ரிவைஸ் பண்ணணும், எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணுங்கனால கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போறேன். Or if I'm going faster, you can let me know. No, clear? Yes, others? Melidi தான் explain answer பண்ணிட்டே இருக்காங்க. மத்தவங்க எல்லாம்? What about others? Yes, Usha, Shri, is it clear? Jashwin, Danya, Krishnika, clear இருக்கா? Okay, we are starting with electricity. Okay, what is meant by electric current? Current na enna? Current na I in denote பண்ணுவோம். Current enna denote பண்ணுவோம்? I in denote பண்ணுவோம். It is rate of flow of charges. ஒரு wire எடுத்துட்டோம்னா அங்க atoms and molecules இருக்கும். அதுக்கு எனர்ஜி கிடைச்ச உடனே மூவ் ஆக ஆரம்பிப்பாங்க. So அந்த மூவ்மெண்ட், அந்த ஃப்ளோவை தான் கரண்ட்னு சொல்றாங்க. Flow of charges, rate of flow of charges. Rate na by time. I keep repeating this. Rate na by time. Rate of flow of charges தான் current. So the definition for current is rate of flow of charges. Name and define its unit. So current oda unit ampere, charge oda unit coulomb, time oda unit seconds. Okay, so நமக்கு current oda unit ampere, charge oda unit coulomb, time oda unit seconds. இப்போ இந்த ஆம்பியருக்கு definition என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆம்பியருக்கு definition name and define, அதையும் define பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. Definition is very simple. இப்போ 1 coulomb of charge 1 secondல flow ஆச்சுன்னா அப்போ current 1 ampere இருக்கும்னு சொல்றாங்க. 1 coulomb of charge, if it is flowing in 1 second, then the current is equal to 1 ampere. இதுதான் 1 ampere கான definition. Okay, SI unit வந்துட்டு ampere. எப்போ 1 ampere இருக்கும்? It is said to be 1 ampere when a charge of 1 coulomb
flows in 1 second. இதுதான் keyword. current எப்போ 1 ampere இருக்கும், 1 coulomb of charge 1 secondல flow ஆகணும். இதுதான் வந்துட்டு keyword. This is the definition. எந்த device, which instrument is used to measure? A meter. நம்ம புக்ல ஒரு டேபிள், எலக்ட்ரிசிட்டியோட செகண்ட் பேஜ்லயே ஒரு டேபிள் கொடுத்திருப்பாங்க. அந்த டேபிளை கோ த்ரூ பண்ணிக்கோங்க. அம்மீட்டரை வச்சுதான் மெஷர் பண்ணுவோம். அதோட சிம்பிள் இப்படிதான் இருக்கும். The symbol is this A. Electric current definition once more சொல்றேன். ஓகே, நம்ம வீட்ல வயர்ஸ்ல தானே கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது. அந்த வயர் வந்துட்டு இட்ஸ் மேட் ஆஃப் காப்பர். காப்பர்ல என்ன இருக்கும்? ஆட்டம்ஸ், மாலிக்யூல்ஸ் இருக்கும். ஆட்டம்ஸ், மாலிக்யூல்ஸ்ல என்ன இருக்கும்? புரோட்டான்ஸ், எலக்ட்ரான்ஸ், நியூட்ரான்ஸ் இருக்கும். அவங்களுக்கு சார்ஜஸ் இருக்கு இல்லையா? பாசிட்டிவ் சார்ஜ், நெகட்டிவ் சார்ஜ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா? ஸோ அவங்க எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் ரெஸ்ட்ல இருப்பாங்க. நான் ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணி உடனே என்ன ஆகும்னா அவங்களுக்கு எனர்ஜி கிடைச்சிடும். எனர்ஜி கிடைச்ச உடனே they will start moving. So the flow of the charges we call it as current. அதை நம்ம ஒரு டைமுக்கு மெஷர் பண்ணுவோம். ஏன்னா எப்போதுமே நம்ம கரண்ட் இருக்கும் இல்லையா? அப்போ பில் எல்லாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? ஸோ யூ ஹேவ் அ டைம். ஸோ அந்த டைம் தான் வந்துட்டு இங்க ரேட்னு சொல்றாங்க. ஸோ டைம் இஸ் நத்திங் பட் ரேட். பை டைம்னாலே ரேட்னு அர்த்தம். ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜஸ் தான் கரண்ட்னு சொல்றாங்க. எஸ், கிளியர்? ஸோ இதை அம்மீட்டரை வச்சு மெஷர் பண்ணுவோம். இதுதான் அதோட சிம்பிள், அம்மீட்டரோட சிம்பிள். அண்ட் தென் இதை எப்படி கனெக்ட் பண்ணணும்னா சீரீஸ்ல கனெக்ட் பண்ணணும். சீரீஸ்னா என்ன? ஒன் ஆஃப்டர் தி அதர் கனெக்ட் பண்ணணும். ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் த கான்செப்ட் எலக்ட்ரிக் கரண்ட். ஸோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட் தெளிவா இருக்கா? வாட் இஸ் கரண்ட்? வாட் இஸ் இட்ஸ் யூனிட்? அதோட ஃபார்முலா என்ன? ஃபார்முலால எல்லாம் யூனிட்டும் என்னன்னு பார்த்துட்டோம். எந்த டிவைஸை வச்சு மெஷர் பண்ணணும்னு பார்த்துட்டோம். ஸோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட் கான்செப்டே இதோட கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. எஸ், கிளியர்? Any doubt in the concept current? Shall we move to the next question? The next question. Why only in series, not in parallel? Only then you can measure the current. ஏன்னா இங்க நமக்கு current வந்துட்டு பேட்டரியில இருந்து flow ஆகுது இல்லையா? So எவ்வளோ current full flow ஆகுதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஏன்னா parallel connectionல current split ஆயிடும். current will split in parallel connection. அப்போ எவ்வளோ total current வந்துச்சுன்னு நம்மளால சொல்ல முடியாது. So சீரீஸ்ல பேட்டரிக்கு அப்புறமே கனெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா மொத்தமா எவ்வளோ current வந்துருச்சுன்னு நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும். That is why electricity is one energy that electrons really carries energy because electron is particle. One particle how transfer energy? One particle energy transfer பண்ணாது. ஒரு காப்பர், ஒரு வயர்னா, ஒரு காப்பர்னா அங்க நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். ஓகே, நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். நம்ம கொடுக்குற எனர்ஜி வந்துட்டு ஒரு எலக்ட்ரானா வந்துட்டு அது டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும். ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற எலக்ட்ரான் செகண்ட் எலக்ட்ரானை கொடுக்கும், செகண்ட் எலக்ட்ரான் தேர்ட் எலக்ட்ரான். இந்த மாதிரி எனர்ஜியை தான் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது. That is how they transfer the energy. One particle how will it transfer energy? அது போய் இன்னொன்னு இடிக்குது, அப்போ எனர்ஜி கொடுத்துரும். அது இன்னொன்னு இடிக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி தான் அவங்க எனர்ஜியை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றாங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் கரண்ட் கான்செப்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன், ஜூல்ஸ் லா ஆஃப் ஹீட்டிங். இது இப்போவே நீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ற ஒரு கான்செப்ட் தான். சிம்பிளா சொல்றேன். நம்ம மொபைல் போன் புதுசா வாங்கும் போது சார்ஜ் எல்லாம் போட்டா ஹீட் ஆகாது. ஆனா நம்ம ரொம்ப நேரம் யூஸ் பண்ணி நிறைய கேம்ஸ் விளையாண்டா சார்ஜ் போட்டுட்டே இருந்தா ஹீட் ஆகுமா? Yes. Have you experienced the heating of your mobile phone? இல்லைன்னா நம்ம வீட்டில் ஏதாவது எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளையன்ஸ் இருந்ததுன்னா ரொம்ப நேரம் யூஸ் பண்ண டிவி எல்லாமே, ஓல்டு டிவிஸ் எல்லாம் பார்த்தா, இப்போ எல்இடி டிவிஸ் எல்லாம் இல்லை, ஃபர்ஸ்ட் ஓல்டன் டேஸ்ல இருந்த டிவி எல்லாம் ரொம்ப நேரம் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹாட்டா இருக்கும். எதனால ஹாட்டா இருக்கு? ரொம்ப நேரம் யூஸ் பண்றோம், அதனால ஹாட்டா இருக்கு. மொபைல் போன் ஏன் ஹீட் ஆகுது? ரொம்ப நேரம் யூஸ் பண்றோம், ரொம்ப நேரம் சார்ஜ் போடுறோம், சார்ஜ் போட்டுட்டே யூஸ் பண்றோம். That is one reason. Okay, and then உள்ள இருக்கிற ரெசிஸ்டன்ஸ், உள்ள எல்லாமே ஒர்க் ஆகுதா? ஸோ எல்லாமே வந்துட்டு ஒன்னு கூட ஒன்னு ஹிட் ஆயிட்டே இருக்கு. ரெசிஸ்டன்ஸ்னாலே கொலிஷன் பிட்வீன் தி எலக்ட்ரான்ஸ். ஒன்னு கூட ஒன்னு ஹிட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? ஹீட் தான் நமக்கு வரும். எஸ், ஸோ see here the heating effect of current is nothing but ஏன் வந்துட்டு ஹீட் ஆகுது டிவைசஸ் எல்லாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், நம்ம ரொம்ப நேரம் சார்ஜ் போடுறோம், கரண்ட் நிறைய அது மேல ஃப்ளோ ஆகுது. தென் ரொம்ப நேரம் யூஸ் பண்றோம், அதனாலயும் ஹீட் ஆகுது. பிகாஸ் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ். ரெசிஸ்டன்ஸ்னா எலக்ட்ரான்ஸ் இப்படி மூவ் ஆகுது, அதை வேற ஏதோ ஒரு ஆட்டமோ அயோனோ தடுக்குது.
So அப்போ அவங்க ரெண்டு பேரும் ஹிட் ஆகும்போது நமக்கு heat release ஆகுது. So this is why the devices are getting heated. So இது formula, okay? So it's directly proportional to square, I squared தானே, square of the current. Heat is directly proportional to square of current. ரொம்ப நேரம் சார்ஜ் போட்டா ஹீட் ஆகும். It is directly proportional to the resistance, உள்ள நடக்கிற collisions, and then it's proportional to the time. So ரொம்ப நேரம் யூஸ் பண்ணாலும் நமக்கு ஹீட் ஆகும். So this is about Joule's law of heating. First question. நான் first day சொன்னேன், எலக்ட்ரிசிட்டில ஒரே கொஸ்டினை full 7 marks தான் கேட்கறதுக்கு chances கம்மி தான். இந்த மாதிரி நிறைய questions சேர்த்து தான் ஒரு 7 mark கேட்பாங்க. Okay, next one. An alloy of nickel and chromium is used as a heating element. Why? இப்போ நம்ம heating devices எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, for example iron box சூடாகுது, electric heater சூடாகுது, oven சூடாகுது. ஸோ இந்த மாதிரி சூடாகிற heating devices எல்லாத்துலயுமே உள்ள வந்துட்டு நிக்ரோம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. நிக்ரோம் is an alloy of nickel and chromium. நிக்கல் பிளஸ் குரோமியம் தான் நிக்ரோம். ஸோ நிக்ரோம் தான் யூஸ் பண்றாங்க. ஏன் யூஸ் பண்றாங்கன்னா, it has high resistivity, high melting point. ரொம்ப சூடாகும் போது அது மெல்ட் ஆகக்கூடாது. ஸோ அதோட மெல்டிங் பாயிண்ட் ஜாஸ்தி. not easily oxidized, அதாவது வெளியில இருக்கிற ஏதாவது ஒரு ஆட்டம் கூட ஃபாஸ்டா ரியாக்ட் ஆகாது. அதனால தான் நிக்ரோமை யூஸ் பண்றாங்க. it has got high resistance, high melting point, not easily oxidized. So this is the answer for the second question. Third question, how does the fuse wire protect electrical appliances? So நம்ம வீட்ல வந்துட்டு மெயின் போர்ட்ல ஃபியூஸ்னு ஒன்று இருக்கும். அது எப்படி எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளையன்சஸ் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது? தட் இஸ் த கொஸ்டின். ஓகே, ஸோ தி ஆன்சர் இஸ் இட் இஸ் கனெக்டட் இன் சீரீஸ். ஒருவேளை டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல இருந்து நம்ம வீட்டுக்கு வர கரண்ட் ஜாஸ்தியா வந்துச்சுன்னா இந்த ஃபியூஸ் வயர் மெல்ட் ஆயிடும். ஸோ இந்த ஃபியூஸ் வயர் மெல்ட் ஆன உடனே என்ன ஆகும்? நம்ம வீட்டுக்குள்ள சீரீஸ்ல கனெக்ட் ஆகுறதுனால எல்லாத்துக்குமே கனெக்ஷன் கட் ஆயிடும். See here, when a large current passes, the fuse wire will melt. இது சீரீஸ்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ சர்க்கியூட் வந்துட்டு டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடும். ஸோ டிஸ்கனெக்ட் ஆகுறதுனால நம்ம வீட்டில் இருக்கிற அப்ளையன்சஸ் எல்லாமே டேமேஜ்ல இருந்து சேவ் பண்ண முடியுதுன்னு சொல்றாங்க. ஸோ இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் அ மெட்டீரியல் whose melting point is low. இத பத்தி டீடைலா நெக்ஸ்ட் क्वेश्चनல பாப்போம். So here they have asked you what is the use of a fuse wire? சேஃப்டிக்காக எப்படி கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க? சீரீஸ்ல பண்ணிருக்காங்க. So சீரீஸ்னா one after the other. Imagine a flash light எல்லாம், நம்ம டெக்கரேட்டிவ் லைட்ஸ் எல்லாம் சீரீஸ்ல கனெக்ட் ஆகும். ஏதாவது ஒரு லைட் எரியலைனாலும் மற்றதெல்லாம் எரியாது. பிகாஸ் there is a disconnection. So இங்க சீரீஸ்ல கனெக்ட் பண்ணும்போது டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல இருந்து ஒருவேளை ஜாஸ்தி கரண்ட் ஃப்ளோ ஆயிடுச்சுன்னா இந்த ஃபியூஸ் வயர் மெல்ட் ஆயிடும். அப்போ அங்க சர்க்கியூட் வந்துட்டு டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடும். ஸோ நம்ம வீட்டுக்குள்ள வந்துட்டு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகாது, நம்ம வீட்டுக்கு மட்டும் ஃபியூஸ் போயிடும். இதை வந்துட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? நம்ம வீட்டுல மட்டும் ஃபியூஸ் போற மாதிரி. Currently your phone is also heated. Yes, Danya. Yes, Sanjubai ma'am, in the question once more solunga. Yes, I'll explain. Okay, so I'll finish and I'll explain again. So fuse wire வந்துட்டு நம்ம டீடைலா பாப்போம். நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन, டொமஸ்டிக் எலக்ட்ரிக் சர்க்யூட்ஸ்ல ஃபியூஸ் வயரை பத்தி பாப்போம். இந்த ஃபியூஸ் வயர் நம்ம வீட்டு மெயின் பாக்ஸ்ல இருக்கும். அதோட வேலையே சேஃப்டி தான். அது நம்ம வீட்டுக்குள்ள ஃபுல்லா சீரீஸ் கனெக்ஷன்ல கனெக்ட் பண்ணிருப்பாங்க. சீரீஸ் கனெக்ஷன், பேரலல் கனெக்ஷன் பத்தி படிச்சிருப்பீங்க. சீரீஸ் கனெக்ஷன்னா ஏதாவது ஒண்ணு ஒர்க் ஆகலைனாலும் மற்ற எந்த டிவைஸுமே ஒர்க் ஆகாது. இப்போ 4 பல்ப் இருக்கு, 4மே ஒட்டுக்கா கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்கன்னா ஒரு பல்ப் எரியலைனாலும் மற்ற பல்ப்ஸ் எல்லாம் எரியாது. அதுதான் சீரீஸ் கனெக்ஷன். ஸோ இங்க வந்துட்டு உமாதேவி பேரலல் கனெக்ஷன் வந்துட்டு வீட்டுக்குள்ள பேரலல் கனெக்ஷன். ஐ எக்ஸ்பிளைன் நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. வீட்டுக்குள்ள பேரலல் கனெக்ஷன், ஆனா இந்த ஃபியூஸ் வீட்டுக்குள்ள என்டர் ஆகும்போது சீரீஸ்ல தான் கனெக்ட் பண்ணுவாங்க. That's the difference. Okay, so நமக்கு அப்படி சீரீஸ்ல கனெக்ட் பண்ணும்போது ஃபியூஸ் வயர் கட் ஆயிடும், மெல்ட் ஆயிடும். ஜாஸ்தி கரண்ட் வந்தா என்ன ஆகும்? இப்பதானே பார்த்தோம், ஜாஸ்தி கரண்ட் ஃப்ளோ ஆச்சுன்னா சூடாகும். ஸோ சூடாகும் போது மெல்ட் ஆயிடும். ஸோ மெல்ட் ஆகி அது பிஞ்சிடும். அப்போ என்ன ஆகும்? நமக்கு வர டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல இருந்து வர கரண்ட் நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயே போகாது. ஸோ நமக்கு டிவைசஸ் எல்லாம் வந்துட்டு ஜாஸ்தி கரண்ட்ல இருந்து அஃபெக்ட் ஆகாம ப்ரொடெக்ட் பண்ணுதுன்னு சொல்றாங்க. ஸோ எந்த மாதிரி மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணணும்னா லோ மெல்டிங் பாயிண்ட் இருக்கிற மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ திஸ் क्वेश्चन இஸ் அபவுட் ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் கரண்ட். ஒரு கான்செப்ட், ஹீட்டிங் எஃபெக்ட்னா என்ன? எப்போ டிவைஸ் சூடாகும், ஜாஸ்தி கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும்போது, ரொம்ப நேரம் யூஸ் பண்ணும்போது
ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜாஸ்தியா இருக்கும்போது ஹீட் ஆகும்னு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், அந்த மாதிரி ஹீட் ஆகுற டிவைசஸ் எந்த மாதிரி மெட்டல் ஒரு மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணணும்? நிக்ரோம் யூஸ் பண்றாங்க. சோ ஏன் அதை யூஸ் பண்றாங்க? அதுக்கு ரெசிஸ்டிவிட்டி ஜாஸ்தி, மெல்டிங் பாயிண்ட் ஜாஸ்தி, ஈஸியா ஆக்சிடைஸ் ஆகாது, அதனால தான் அதை யூஸ் பண்றோம். Then about fuse wire. About fuse wire, again I'll explain in domestic electric circuit in detail. Yes, shall we move to the next question? The last question, domestic electrical circuits. So இன்னைக்கு இந்த எலக்ட்ரிசிட்டில மூணு கான்செப்ட் முடிச்சிட்டேன். கரண்ட்னா என்னன்னு முடிச்சிட்டேன், ஹீட்டிங் எஃபெக்ட்னா என்னன்னு முடிச்சிட்டேன், domestic electric circuits முடிச்சிட்டேன். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கும்போது ரெசிஸ்டர்ஸ் இன் சீரிஸ் parallel பார்த்துடலாம், டெரிவேஷனும் பார்த்துடலாம். because now you are all tired, right? நம்ம நிறைய क्वेश्चंस பார்த்துட்டோம். சோ அந்த டெரிவேஷனை நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் பார்த்துக்கலாம். Yes, shall we start the last question, domestic electric circuits? Yes, Shri and Usha, is it clear? Don't hesitate to ask doubts. So silly andalo okay, doubts kelunga. So the more you ask doubts, it will be easier. If it is oxidized means what problem will happen, ma'am? So oxidized aachna onnilla it will get react, adoda reaction e maaridum. அது work ஆயிட்டு இருக்கிறது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டில, ஆக்சிடைஸ் ஆயிடுச்சுன்னா வேற ஒரு மெட்டீரியல் கூட சேர்ந்துடும். இப்போ காப்பர் வந்துட்டு ஆக்சிஜன் கூட சேர்ந்தா காப்பர் டூ ஆக்சைடா மாறிடும். அது மேல ஒரு லேயர் ஃபார்ம் ஆகும், துரு பிடிக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். ஸோ அது ஈஸியா ஆக்சிடைஸ் ஆகக்கூடாது, ரியாக்டே ஆகக்கூடாது, அது அதோட தனியாவே இருக்கணும். ஏன்னா அது நிக்ரோமா இருக்கும்போது தான் ரெசிஸ்டிவிட்டி ஜாஸ்தி. வேற ஏதாவது கூட ரியாக்ட் ஆச்சுன்னா ரெசிஸ்டிவிட்டி எல்லாம் கம்மி ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. அதனாலதான் ஆக்சிடைஸ் ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. ஓகே, the last question, explain about domestic electric circuit. நம்ம வீட்டுக்குள்ள வயரிங் எப்படி நடக்குது அத பத்தி தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன். ஓகே, இத வந்துட்டு 3 பார்ட்ஸா பிரிச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் பார்ட், ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வீட்டுக்குள்ள எப்படி வருது, பவர் ஜெனரேட் பண்றாங்க. ஓகே, they'll generate the power in power station. wind mill இருந்து நம்மளால பவர் ஜெனரேட் பண்ண முடியும், நியூக்ளியர் பவர் ஸ்டேஷன்ல இருந்து பவர் கிடைக்கும், ஹைட்ரோ டேம்ஸ் கிட்டயும் நமக்கு பவர் கிடைக்கும். அங்க இருந்து கிடைக்கிற பவரை பவர் ஸ்டேஷன்ல வச்சுப்பாங்க. தட்ஸ் தி ஃபர்ஸ்ட். பவர் ஸ்டேஷன்ல இருந்து சப் ஸ்டேஷனுக்கு சென்ட் பண்ணுவாங்க. அது கிட்ட இருக்கிற மெயின் ஏரியாஸ்க்கெல்லாம் சென்ட் பண்ணுவாங்க. சப் ஸ்டேஷன்ல இருந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு வரும். டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல இருந்து நம்ம வீட்டுக்கு வருது. எப்படி வருது? மேல வயர்ஸ் மூலியமா வருது, இல்ல அண்டர் கிரவுண்ட் வயர்ஸ் மூலியமாவும் நமக்கு வரும். This is the first step. இதுதான் first step. So electricity is distributed through the domestic electric circuit that is wired by the electricians. So electricians தான் நம்ம வீட்டுக்குள்ள இந்த கனெக்ஷன்ஸை பண்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல என்ன நடக்குது, நம்ம பவர் சப்ளையை வந்துட்டு டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல இருந்து நம்ம வீட்டுக்குள்ள கொண்டு வரோம். டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல இருந்து நம்ம வீட்டுக்குள்ள கொண்டு வரோம். சோ வீட்டுக்குள்ள எதுக்குள்ள வருதுன்னா மெயின் பாக்ஸ்க்குள்ள வருது. This is the first step. பவரை ஜெனரேட் பண்றாங்க, சப்ஸ்டேஷனுக்கு அனுப்புறாங்க, டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு வருது, டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து நம்ம வீட்டுக்குள்ள வருது, நம்ம வீட்டுக்குள்ள மெயின் பாக்ஸ்க்குள்ள வருது. This is first step. மெயின் பாக்ஸ்ல என்ன இருக்கு? மெயின் பாக்ஸ்ல 2 இம்பார்ட்டன்ட் காம்போனன்ட்ஸ் இருக்கு. ஒரு ஃபியூஸ் பாக்ஸ் இருக்கு, ஒரு மீட்டர் இருக்கு. இது ரெண்டு தான் இருக்கு. மீட்டரோட வேலை என்ன? அது ஓடிட்டே இருக்கும். நம்ம எவ்வளோ கரண்ட் யூஸ் பண்ணிருக்கோங்கிறத மெஷர் பண்ணும். அதுதான் மீட்டரோட வேலை. It records the consumption of electrical energy. So government நமக்கு எனர்ஜியை தான் கொடுக்குது. அவங்க கரண்ட் கொடுக்கல, பவர் கொடுக்கல, வோல்டேஜ் கொடுக்கல, எதுவுமே கொடுக்கல. அவங்க நமக்கு எனர்ஜி தான் கொடுக்குறாங்க. நம்ம இபி பில் கட்டுறதும் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜிக்கு தான். எவ்வளோ எனர்ஜி யூஸ் பண்ணியிருக்கோமோ அதுக்கு தான் இபி பில்லும் கட்டுறோம். ஸோ இந்த மீட்டர் என்ன மெஷர் பண்ணும்? நம்ம எவ்வளோ எனர்ஜி யூஸ் பண்ணியிருக்கோங்கிறத மெஷர் பண்ணும். இப்போ டிஜிட்டலைஸ் ஆயிருக்கு, நம்ம வீட்டுக்கு வெளியில இருக்கும். யூ கேன் நோட்டிஸ் தட். ஓகே, டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல இருந்து மெயின் பாக்ஸ்க்குள்ள வந்துருச்சு. மெயின் பாக்ஸ்ல 2 காம்போனன்ட்ஸ் இருக்கு. ஒன் இஸ் the fuse box, another one is the meter, electricity meter இருக்கு. ஓகே, சோ மீட்டரோட வேலை எவ்வளோ யூஸ் பண்றோம்னு சொல்லுது. ஃபியூஸ் பாக்ஸோட வேலை என்ன? இப்பதானே சொன்னோம், அது ஒரு ஃபியூஸ் வயராகவும் இருக்கலாம். இது வந்துட்டு ஓல்டன் டேஸ் தான். ஓல்டன் டேஸ்ல தான் நம்ம ஃபியூஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். இப்போ நம்ம வீட்ல எல்லாம் எம்சிபி இருக்கும். இப்படியே ட்ரிப் ஆகும் இல்லையா? எம்சிபி பார்த்துருக்கீங்களா? மினியேச்சர் சர்க்யூட் பிரேக்கர். இப்படியே ட்ரிப் ஆயிடும். ஒருவேளை நம்ம வீட்டுக்கு மட்டும் அட் டைம்ஸ் வந்துட்டு அம்மா வந்துட்டு இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வும் ஓட்டுறாங்க, கிரைண்டரும் மிக்சியும் ஒரே டைம்ல ஓட்டினாங்கன்னா என்ன ஆகும்?
there are times where it will trip down. நீங்க போய் அப்படியே மேல தள்ளினீங்கன்னா கரண்ட் வந்துடும். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருக்கீங்களா இத? நம்ம வீட்டுக்கு மட்டும் கரண்ட் போற மாதிரி நீங்க அப்படியே மேல தள்ளினீங்கன்னா கரண்ட் வந்துடும். Have you experienced this? So நம்ம மெயின் பாக்ஸ்ல ஃபியூஸ் இருக்கலாம் or MCB இருக்கலாம், எலக்ட்ரிசிட்டி மீட்டர் இருக்கு. So இதோட ஒர்க் என்ன? இந்த MCB யோட ஒர்க் என்னன்னா it is for safety purpose. ஜாஸ்தி கரண்ட் வந்துடுச்சுன்னா அது சர்க்யூட்டை பிரேக் பண்ணிடும். ஸோ நம்ம வீட்டுக்குள்ள வந்துட்டு எந்த ப்ராப்ளமும் நடக்காது. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த டயக்ராம். டயக்ராம் டிரா பண்ண சொல்ல மாட்டாங்க, ஆனால் டயக்ராம் தெரிஞ்சாதான் நம்மளால கான்செப்டை படிக்க முடியும். ஓகே, ஸோ only if you know the diagram you can understand the concept. Okay, so here நம்ம வீட்டுக்கு மெயினா 3 wires இருக்கு. Live wire, neutral wire, earth wire. Is the home electrical energy converted to electricity in time? Yes. So electrical energy, and the energy வச்சு தான் charges flow ஆகுது. So charges flow ஆனாதான் நமக்கு current வரும். That is electricity. So I'm very happy you people are asking very nice questions. நம்ம marathon revision நோக்கி பார்த்துட்டு இருந்தாலுமே you people are asking deep questions about the concepts. Very good, keep it up. Okay, so நமக்கு 3 wires இருக்கு. Live wire, neutral wire, earth wire. 3 wire இருக்கு. அதுல live wireங்கிறது தான் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல இருந்து நம்ம வீட்டுக்குள்ள வர wire. Live wire தான் நம்ம டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல இருந்து வீட்டுக்குள்ள வர wire. So அந்த wire நம்ம மெயின் ஃபியூஸ் வழியா மீட்டர் பாக்ஸ்க்குள்ள போகுது. மெயின் ஃபியூஸ் நம்ம சொன்ன இல்லையா, நம்ம வீட்டுக்கு மேலேயில ஒரு மெயின் பாக்ஸ் இருக்கும், அந்த மெயின் ஃபியூஸ் வழியா நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி மீட்டருக்குள்ள போகுது. அண்ட் தென் இந்த 2 வயரும் மெயின் ஸ்விட்ச்குள்ள வருது. இந்த ஸ்விட்ச் எதுக்குன்னா நம்ம ஆன் அண்ட் ஆஃப் பண்ணலாம். இப்ப நம்ம வீட்டுக்குள்ள இந்த எலக்ட்ரிஷியன் ஏதாவது ஒர்க் செஞ்சாங்கன்னா மெயின்ஸ் ஆஃப் பண்ண சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த ஸ்விட்ச் தான் இந்த மெயின் ஸ்விட்ச். நம்ம மெயின் ஆன் அண்ட் ஆஃப் நம்மளால பண்ண முடியும். அந்த ஸ்விட்ச் தான் இந்த மெயின் ஸ்விட்ச். ஸோ ஜெனரலா 3 வயர்ஸ் இருக்கு. லைவ், நியூட்ரல், எர்த். லைவ் வயர்ங்கிறது தான் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல இருந்து வருது. ஸோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல இருந்து லைவ் வயர் மூலியமா நமக்கு வருது, ஃபியூஸ்க்குள்ள வருது, மீட்டருக்குள்ள வருது. மீட்டர் என்ன பண்ணுது, எவ்வளோ யூஸ் பண்றோங்கிறத மெஷர் பண்ணுது. அதுக்கப்புறம் மெயின் ஸ்விட்ச், அந்த ஸ்விட்சை நம்மளால ஆன் அண்ட் ஆஃப் பண்ண முடியும். இது வரைக்கும் சீரீஸ்ல இருக்கு. இதுக்கப்புறம் தான் பேரலலா ஸ்பிளிட் ஆகுது. நவ் யூ அண்டர்ஸ்டுட். எனக்கு இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருந்தீங்க, மேம் பேரலல் தானேன்னு. ஐ திங்க் இட் வாஸ் உமாதேவி. இப்ப புரியுதாமா? இங்க வரைக்கும் சீரீஸ் தான். ஓகே, இங்க ஒருவேளை இந்த லைவ் வயர்ல இருந்து ஜாஸ்தியா கரண்ட் வந்துருச்சுன்னா இங்கேயே இது டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடும். நமக்கு உள்ள என்டரே ஆகாது, அங்கேயே ஸ்டாப் ஆயிடும். ஓகே, இதுக்கப்புறம் பேரலல். இங்க இருந்து தான் பேரலலா ஸ்பிளிட் பண்றாங்க. ஸோ பேரலலா ஸ்பிளிட் பண்ணும்போது 5 ஆம்பியர் 15 ஆம்பியர் தனித்தனியா கனெக்ஷன் கொடுப்பாங்க. ஏன் இந்த மாதிரி பேரலலா ஸ்பிளிட் பண்றோம்னா, நம்ம வீட்டுல வந்துட்டு லைட்ஸ், ஃபேன்ஸுக்கெல்லாம் அவ்வளோவா கரண்ட் வேண்டாம். ஆனா ஏசி, ஃப்ரிட்ஜ், அயர்ன் பாக்ஸ்க்கெல்லாம் ஜாஸ்தி கரண்ட் வேணும். ஸோ சில டிவைசஸ் கம்மி கரண்ட் வேணுங்கிறதுனால அது எல்லாத்தையும் ஒரு கனெக்ஷன்லையும், ஜாஸ்தி கரண்ட் வேணுங்கிற அப்ளையன்சஸ் ஒரு கனெக்ஷன்லையும் கொடுக்குறாங்க. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் திஸ் ரேட்டிங். 5 ஆம்பியர்னா லெஸ் கரண்ட் யூஸ் பண்ற டிவைஸ், பல்ப்ஸ், டியூப் லைட்ஸ். அண்ட் தென் 15 ஆம்பியர்ங்கிறது ஜாஸ்தி கரண்ட் வேணுங்கிற அப்ளையன்சஸ்க்கு வந்துட்டு அந்த கரண்ட் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ பேரலல் கனெக்ஷனோட அட்வான்டேஜே இதுதான். இட் வில் ஹாவ் சேம் பொட்டென்ஷியல். எல்லாத்துக்குமே பொட்டென்ஷியல் ஒரே மாதிரி கொடுக்கும், ஆனா கரண்ட்டை ஸ்பிளிட் பண்ணி கொடுக்க முடியும். கம்மி கரண்ட், ஜாஸ்தி கரண்ட் ஸ்பிளிட் பண்ணி கொடுக்க முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டிவைஸ்க்கும் கனெக்ஷன் கொடுத்துருவாங்க. இது எல்லாமே எர்த் கனெக்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் எர்த் கனெக்ஷன்னா, அகேன் சேஃப்டி பர்பஸ். ஒருவேளை எக்ஸஸா ஜாஸ்தி கரண்ட் வந்துருச்சுன்னா அது எர்த்குள்ள இழுத்துடும். This is the work of the earth connection. இது மேலோட்டமான டயக்ராம் சொல்லிட்டேன். So we'll see it as a question. So first, fuse wire or MCB யோட வேலை என்ன? It will protect the household appliances from overloading of excess current. ஒருவேளை டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல இருந்து ஜாஸ்தி கரண்ட் வந்துடுச்சுன்னா இது டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிடும், இங்கேயே ஸ்டாப் பண்ணிடும். இதை தாண்டி நமக்கு கரண்ட் போகாது, இதை தாண்டி நமக்கு வீட்டுக்குள்ள வராதுன்னு சொல்றாங்க, அங்கேயே கட் பண்ணிடும். அதுதான் இதோட வேலை. இட் வில் ப்ரொடெக்ட். ஓகே, ஸோ த எலக்ட்ரிசிட்டி இஸ் brought to the houses by live wire. நான் சொன்னேன்னா லைவ் வயர்ல இருந்து தான் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல இருந்து நம்ம வீட்டுக்குள்ள வருது. அதை வந்துட்டு ரெட் கலர் வயரா மேக் பண்ணிருப்பாங்க. இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ரெட் கலர். அண்ட் தென் பிளாக் இன்சுலேஷன் இருக்கிறது நியூட்ரல் வயர். ஸோ நியூட்ரல் வயர் என்ன பண்ணும்னா, லைவ் வயர்ல இருந்து கரண்ட் அப்ளையன்சஸ்குள்ள போகுது,
அப்ளையன்ஸ்ல இருந்து மறுபடியும் நமக்கு மெயின் பாக்ஸ்க்கு நியூட்ரல் வயர் வழியா கரண்ட் பாஸ் ஆகுது. அப்போதான் ஃபுல் சர்க்கியூட் ஆகும். மெயின் பாக்ஸ்ல இருந்து எல்லா அப்ளையன்சஸ்க்கும் லைவ் வயர் வழியா கரண்ட் போகுது. அப்ளையன்சஸ்ல இருந்து மறுபடியும் மெயின் பாக்ஸ்க்கு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது. அது நியூட்ரல் வயர் மூலியமா வருது. அப்போதான் நமக்கு சர்க்கியூட் ஃபுல்லா இருக்கும். அப்போதான் கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கும். ஜஸ்ட் போயிட்டே இருந்ததுன்னா யூஸ் இல்லை. It has to complete a circuit. So neutral wire oda வேலை அதுதான். So live wire first வந்துட்டு it is entering into the main box. அது main fuse குள்ள வந்துட்டு enter ஆகுது. So live wire main fuse வழியா உள்ள enter ஆகுது. Then electricity meter குள்ள enter ஆகுது. And then main switch குள்ள enter ஆகுது. One by one அது definition சொல்லிருக்காங்க. Main fuse, then meter, then main switch. So இந்த மாதிரி ஒன்னு பின்னாடி ஒன்னு enter ஆகுது. Okay. And then என்ன ஆகுது? Main switchக்கு போன உடனே ரெண்டு separate circuits split ஆகுறாங்க. Parallel connection. இங்க தான் parallel connection. ரெண்டு circuits split ஆகுறாங்க. So ஏன் ரெண்டு circuitனா ஒன்னு 5 ampere rating, ஒன்னு 15 ampere rating. 5 ampere rating வந்துட்டு lower power rating, lights, bulbs, fans, tube lights, bulbs, fans எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். 15 ampere rating அங்கிறது higher power rating. AC, iron box, heaters, fridge எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணலாம். ஏன் parallel கனெக்ட் பண்ணணும்? Another important question. இதை மட்டும் தனியாவே கேட்கலாம். Important question. ஏன் parallel கனெக்ஷன் பண்றோம்னா ஒருவேளை ஒரே ஒரு பல்ப் நம்ம வீட்டுக்குள்ள வந்துட்டு ஒர்க் ஆகலைனாலும் டிவி ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாம் ஒர்க் ஆகும். பிகாஸ் திஸ் இஸ் parallel. இதே சீரியஸா இருந்ததுன்னா இந்த ஒரு பல்ப் ஒர்க் ஆகலைன்னா டிவி ஃப்ரிட்ஜ் எதுவுமே ஒர்க் ஆகாது. ஏன்னா சேம் கரண்ட். ஆனா parallel கனெக்ஷன் போது கரண்ட் ஸ்பிளிட் ஆகுது. ஸோ கரண்ட் நமக்கு ஸ்பிளிட் ஆகுது. ஸோ ஒன்னு ஒர்க் ஆகலைனாலும் மற்றதெல்லாம் ஒர்க் ஆகும். ஸோ த டிஸ்கனெக்ஷன் ஆஃப் ஒன் சர்க்கியூட் does not affect the other circuit. This is one thing. And equal voltage. So equal voltage தான் send பண்ணனும் சொல்றாங்க. So this is about the connections, how it is done at the home. Any doubt in domestic electric circuits? So with this, I've covered 3 important concepts in electricity. So நான் எல்லா சாப்டர்ஸ்லயும் மேக்ஸிமமா இருக்கிற important concepts உங்களுக்காக 7 marksல கவர் பண்ணிட்டேன். Not just the question, concept நம்ம கவர் பண்ணிட்டோம். So that's for the bulb. So அவங்க வந்துட்டு நமக்கு 5 ampere கொடுக்குறாங்க. So நமக்கு எவ்வளவு வேணுமோ அதை வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So ஜாஸ்தியா இருந்தா வேஸ்ட் ஆகும் இல்லையா? So 5 ampere போது கம்மியா தான் நமக்கு வேஸ்ட் ஆகும். 15 ampere அந்த 2 power rating யூஸ் பண்ணா ரொம்ப கஷ்டம் தானே. Which means transformer gives voltage, ma'am. So நம்ம அதுக்கு வந்துட்டு alternating current, direct current and concept எல்லாம் படிக்கணும்பா. So இதை நான் டைரக்டா சொன்னா அந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரியாது. Okay, so that is one separate chapter in 12th. So அதை பத்தி டீடைலா 12thல படிப்பீங்க. So ஓவரா அதை வந்துட்டு நம்ம கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம். So அதுக்கு நமக்கு alternating currentனா என்ன, direct currentனா என்னன்னு தெரியணும். Alternating currentனா ஒன்றும் இல்லை, கரண்ட் வந்துட்டு இட் கீப்ஸ் சேஞ்சிங், ஆல்டர்னேட்டா மாறிட்டே இருக்கும். டைரக்ட் கரண்ட்னா டைரக்டா நமக்கு ஒரே பாத்துல வந்துடும். எக்ஸாம்பிள் பேட்டரி, டார்ச் ஆன் பண்ண உடனே கரண்ட் எரிஞ்சிடும். அது வந்துட்டு நமக்கு பல்ப் வந்துட்டு க்ளோ ஆகும். அது டைரக்ட் கரண்ட். ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்னா இட் கீப்ஸ் சேஞ்சிங். டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல இருந்து வர்றதெல்லாம் நமக்கு அங்க ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் எல்லாம் நம்ம படிக்கணும். ஓகே, ஸோ டீட்டெயிலா அந்த கான்செப்ட் பத்தி இப்போ படிக்க வேண்டாம். We should know what is frequency, what is alternating current. So இந்த மாதிரி எல்லா கான்செப்ட்ஸும் தெரிஞ்சாதான் அது புரியும். Any doubt? So I finished with all the concepts. Any doubt? Did you enjoy the session? Was it useful? Any feedback on how you want the next session to be? Next session எப்படி வேணும்? You can give me suggestions so that we can end the session. Next session எப்படி வேணும்னு சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு அக்கார்டிங்கா we'll plan. So next week we'll have, before the exam நம்ம ஒரு marathon நடத்துவோம். Now we are done with the main concept. 7 marks we are done. Next என்ன பண்ணலாம்? I've got the idea of doing compulsory problems. இங்க இருந்து நம்ம மிஸ் பண்ண சில குட்டி குட்டி concepts 2 mark questions cover பண்ணலாம். And if time permits, a Menti quiz. How you want the revision? You can give me suggestions. Tomorrow I guess it's max. Update பண்ணுவாங்கப்பா சீக்கிரமாவே they'll update it. Okay, max or biology.
I hope it's max tomorrow. Yes, internal questions varum pa. Internal questions varum. It depends 2 or 3 questions, okay? Important 1 marks. Yes, we'll have a mentee quiz, Usha. For quiz madri nadthillama. Ella important questions, so internal questions. App la once internal 1 marks PDF irukum. Go through it. App la internal 1 marks ellame thaniya or folder la naanga upload pannirkom for each chapter. Yes, Chesswin biology. So it will be biology or max, okay? Internal questions varum pa. Centum venuna. Book back questions 85 to 90 marks. Okay? Internal questions padichada next 10 marks. So don't be satisfied with just 85-90. We are all capable of scoring very high marks. We should try the maximum. 100 க்கு தான் aim பண்ணனும். எனக்கு 80 போதும் நல்லா படிக்க கூடாது. Internal question mentee quiz done. Okay? So we have already had mentee quiz loss of motion la optics la internal 1 marks already நம்ம நடத்தியிருக்கோம். So this time I concentrate more on thermal physics, electricity chapter. Which chapter is the most important? Like this is quarterly, right? So quarterly exam and பார்க்கும்போது நம்ம வந்து எல்லா சாப்டர்ல இருந்து ஈக்குவலா வரும் பா. When you go for board exam, we can split. If it is board exam, thermal physics is not that important for 7 marks, I would say. But இப்போ quarterlyங்கிறதுனால 4 சாப்டர் தானே எல்லாத்துல இருந்து questions வரும். But important நான் சொன்ன மாதிரி optics ray diagrams important. Loss of motion la loss பாத்துக்கோங்க important. Electricity la 2 marks cover பண்ணுங்க important. Thermal physics la வந்து நமக்கு concept solid ல எப்படி expansion நடக்கும், liquid ல எப்படி expansion நடக்கும். நம்ம இன்னைக்கு பார்த்ததே almost 70% is done. I've covered almost 70% of physics concepts today. The remaining I'll cover in the next session. Okay? As planned, next week, most probably Saturday we'll have a session. நமக்கு Monday exam வரும். So Saturday we'll have a session. Compulsory problems, mentee quiz, the left out topics 2 marks. Okay? Shall I end the session? Any doubts? Without doubt irka session end பண்ணிடலாமா? So you can all download the app, try பண்ணி பாருங்க. How is it? So we have got you some important concepts there. Free quizzes எல்லாம் இருக்கு. Attempt பண்ணி பாருங்க. Okay then. So I'll end the session and meet in the next session. Thursday we have got chemistry revision. Okay? So chemistry already 2 marks revise பண்ணிட்டோம். So 7 marks revise பண்ணி mentee quiz பார்த்துக்கலாம். Okay, so Thursday all be present by 6:30. We'll revise like this some important 7-mark questions and we'll have a mentee quiz. Okay. Yes, bye. Take care. Yes, Tamil English is there. App la irukuppa. Okay then.